to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu headlines. Along with this, we are going to see a very important editorial session that we have been given today. And the formal thing I say to you, because see, the the idea of the student is to get all things in one day, get all things in one session. So I met many students, they are claiming that yes, I want to crack this time the exam 100%. So this is not a private institution, this is not a particular institution's exams. These are all national wide exams, these are all competitive exams. So then if you are going in that way, you should have proper a cutthroat ideology you have on the subject, then you can crack the job. So many students are now claiming that yes, I want to crack this time exam, but can you check the self awareness, that the self introspection have you done yourself before going to the exam? Are you writing mock test daily? Are you writing are you reading the editorials daily? Are you writing or listening to the subjects daily? So without understanding or without estimating oneself, one is claiming that I want to get the government job. How is this possible? So today students are in this sort of a mindset. Yes, I want to crack this test. Yes, you need to crack, but how much you have the knowledge, how much you have the potence, that you have to check first. No, without doing this directly, a student is claiming that I want to crack. Yes, you can crack 100%, but you should have that much possession of the subjects also. No, so this is what the student perspective is all the time. Yes, I want to crack, but how much you are reading the editorials daily, how much you are possessing the vocabulary daily, how much you are earning the grammatical knowledge daily. The person won't think all this, but directly he wants to claim that yes, I want to I want to clear that exam. So that's what my students, I am telling you. Students are going through the multiple exams. He is writing RRB NTPC, he is writing RRB Group D, he is writing CGL, he is writing CPO, he is writing CHSL. Are yaar, this many exams, the subject is common. Now ahead of us there is aligned notification is CGL. You can prepare for this 100%, attend the mock test explanations first. Every day we are taking mock test explanation. I think today is going 60th mock test explanation in IACE mock test explanation. That means we have explained, I think it was started in February, the month of February 19th it was started, and today we are explaining the 68th question paper. 60 క్వశ్చన్ పేపర్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇప్పటి వరకు. ఎంతమంది కంటిన్యూస్గా అటెండ్ అయ్యారు అంటే వెరీ ఫ్యూ, వెరీ లిమిటెడ్, వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. దెర్ ఈస్ నో కన్సిస్టెన్సీ, దెర్ ఈస్ నో రెగ్యులారిటీ, there is no notes writing in that mock test explanations, but they want to clear the exam, and they claim many things. I am following this channel, that channel, so many they can claim, but nothing is useful. So that's what my sincere request to you. Until and unless you attend the mock test explanation with the faculty, face to face mock test explanation, it's impossible to crack the exams nowadays. So people are bearing that effort. Why don't you? Where are you going 2 to 3 months? Why are you not attending the classes? So these things are affecting most probably. Today you see that many students are crying almost because the time is already flipped in our hands, from our hands. So that's what my sincere request to you students. If you want to crack the exam, you need to attend the mock test explanations daily. That's online or offline, wherever you are, whatever you are preparing for, wherever the institute you are in right now, you need to attend the mock test explanation. Without mock test, at least without reading the newspaper headlines, you may not clear 100%. If it is clear, that is not your effort or hard work, it is by something else happened that I can claim in front of you directly or anybody else. So that's what I can speak to you students. If you want to clear the exam, please, number one is that you need to attend the mock test without fail. Today IACE is discussing 60 question papers on CGL. 60th paper today we are discussing in the evening. And we are going to discuss up to the exam that may cover 100 question papers. Just see that bundle of question papers we discussed, 100 question papers. Just imagine the knowledge you can grasp. So without putting the minimum basic efforts, very basic efforts,
You paid the admission fee, you joined the coaching center, but no presence of you. Then you are searching for Hindi channels, you are sitting in the lab for hours and hours and spending the time over there, but no use at all. What are you preparing after joining the institute coaching center? 4 or 5 years already completed. Now you are opening the if condition or if class and watching the if class session. Where are you? What are you doing? What is your stand on these exams? What's your agenda? What are you doing? Simply just raise your question yourself. You joined the coaching center in 2022. Now in 2025, next 6 months you are entering the 2026. Now you are watching the if class. What is the use? So like this, many students are, I've been watching. I'm literally fed off all these things and just doing our duty. That's it. We cannot express anything to the students. Why are you doing this, that? He won't come. He roams all the places. Whenever the session is going upstairs, he is roaming on the downstairs. Nobody is there in that sense. And finally, they want the job. How does it come? So that's what my sincere request to you. If you want to crack the exam, especially you want to improve English, you need to read the papers, read the papers, read the papers. At least read the editorial column. If you don't have to read the entire newspaper headlines, we are requesting you to read that particular editorial column is sufficient. In that editorial column, you read daily, you can improve your grammatical knowledge, you can improve your vocabulary knowledge, you can improve your reading skills also. At least reading that small editorial column is sufficient. Okay, so that's why students, without waiting any moment, now we jump to these headlines, and you see that these are the headlines we have today, and these headlines we have brought to you in a formal way, but there is a one word here. You can see that regarding Rahul Gandhi defamation case. Defamation means disrespect. Okay, now Supreme Court stays summons means orders, so issued to Rahul. Okay, now whatever the summons issued to Rahul, Supreme Court put on hold. Supreme Court postponed that. That's what the intention here. Now these things we are going to in the formal way that we have brought to you in the clear. Yes, yeah, we have brought to you the same manner here with the clarity, visibility purpose. We have brought here all those headlines. Okay, now let's go. So now you see that. The first headline you can see top left, we have 26 Rafale M fighters. The name is important here. You can see that 26 Rafale M fighters. India, France set to conclude deal. You see that. What is subject right now? India, France. You know, India, France. And the verb is what? Set. ఇది కలిపి చదవాలి. Set to conclude. Conclude means to close the deal, to finalize the deal, to wrap up the deal. ఓకే, దాన్ని ముగించేయడం, టు కంక్లూడ్ ద డీల్. ఈ రఫేల్ జెట్స్ 26 రఫేల్ జెట్స్ కొనడానికి ఏవైతే 63,000 కోట్లు వెచ్చించి మనం కొంటున్నామో ఆ డీల్ ని వాళ్ళ ఫైనలైజ్ చేసుకుంది ఇండియా. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఓకే, నౌ ద వర్బ్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ వాట్? ఇండియా, ఫ్రాన్స్, అండ్ ద వర్బ్ ఇస్ సెట్ టు కంక్లూడ్. కంక్లూడ్ మీన్స్ టు ఫైనలైజ్, టు క్లోజ్ ద డీల్. Further, without any further discussions, the deal is finalized and the Rafale jets are coming to India. That's what the clarity here. Now you need to remember what is the name of those jets. That's an important current affairs point of view you need to cover. So Rafale M fighters, that you need to remember. Okay. So next, terror attack. Again, this headline is related to Pahalgam attack, and you see that the subject is the meadow cries out. Meadow means, I told you already, the pasture, the greenery covered with covered in the particular land. We call that is the meadow. Meadow ante pachika bayalu. This is subject. And the verb is cries out. Pedda ettuna edustundi and meaning vastadi. In fear, bhayamlo mariyu, and in grief. Grief means what we have discussed, dukkham. Grief is a noun, grieve is the verb. You understand? Life is the noun, life is the verb. You go? So this is the way we understand. Grief is the noun, grieve is the verb. Grieve, grieved, grieved, grieving, grieves. అంటే దుఃఖించడాన్ని ఏమంటారు అంటే గ్రీఫ్. అర్థం ఒకటే. సో ఇక్కడ చూడండి ఇదే పదం. ఇక్కడ గ్రీఫ్ అన్నాడు, కింద చూడండి గ్రీవ్ అన్నాడు, కిన్ అన్నాడు. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. కిన్ గ్రీవ్ లాస్ ఆఫ్ లవ్డ్ వన్స్. చూసారా స్పెల్లింగ్ చూడండి, LOSS, నాట్ LOAC. లాస్ ఆఫ్ లవ్డ్ వన్స్. వారికి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ చనిపోవడం జరిగింది. మనమే చూస్తున్నాం. ఏపీలో కూడా 2 సంఘటనలు.
సో కిన్ అంటే అర్థం ఏంటి? రిలేటివ్స్. ఆ బంధువులు అన్న ఒక సెన్స్ వస్తుంది. మనం అంటాం ఐడియోమేటిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. కిన్ అండ్ కిత్ అంటే వారి యొక్క రిలేటివ్స్ నేను చెప్పడానికి కిన్ అండ్ కిత్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఈ పదం అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలవదు. బట్ ఇట్స్ ఎ వే టు రిమెంబర్. కిన్ గ్రీఫ్ చూడండి ఇక్కడ. కిన్ అంటే ప్లూరల్ కదా! అందుకే గ్రీవ్ అని కూడా ప్లూరల్ ఇచ్చాడు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేటివ్స్, ద వర్డ్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో దట్స్ వై వర్బ్ ఈస్ ప్లూరల్. లాస్ ఆఫ్ లవ్డ్ వన్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ కాశ్మీరీస్ వాట్ ఈస్ దిస్? కాశ్మీరీస్ పీస్. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ శాంతి కొరకు ఇవాళ దేశం అంతా కూడా ఏడుస్తుంది అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ స్వింగ్ ఫ్యాక్టర్. స్వింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే స్వింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? జస్ట్ జంప్స్ అవుట్, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్. నౌ సర్ప్రైజింగ్లీ, షాకింగ్లీ దట్ హైదరాబాద్ వన్ ద మ్యాచ్. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. హర్షల్స్ స్పెల్. స్పెల్ అంటే అర్థం ఏంటి? అతని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్. హర్షల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ సెట్స్ అప్. చూడండి, సెట్స్ అప్ ఎస్ఆర్హెచ్ సన్ రైజర్ హైదరాబాద్ విన్ ఓవర్ సిఎస్కే. సో సిఎస్కే పైన ఇది వెరైటీ విన్ ఇది కంప్లీట్గా. సో హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ యొక్క విన్ సిఎస్కే పైన విజయం సాధించింది. సో ఫైనల్లీ అతని యొక్క ఆట, అతని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ సెట్స్ అప్ అంటే మేడ్ ద క్లారిటీ. ఓకేనా? ఫైనల్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు ద విన్నింగ్ ఓవర్ సిఎస్కే అన్న విధంగా హెడింగ్ రాయడం జరిగింది. సెటప్ అంటే మొత్తం క్లియర్గా మేడ్ ఆల్ థింగ్స్ రెడీ ఫర్ ద విన్నింగ్. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ హర్షల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో యూ కెన్ సీ దిస్ హెడ్లైన్ అండ్ హోప్ యూ కెన్ సీ అ బిట్ జూమ్ అగైన్. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ. Now you see this headline, right? Now you can see this headline. Sena, Shiv Sena party gurinchi discussion ikkada. Now you can see that. Sena gives. Sena is the singular. Verb gives is also singular. Sena gives aid. Aid means what? Help. Sahayam cheyadam. Evariki? The kin of slain. Already we discussed kin ante relationship. Ayaka family members, relatives. So slain means one who was the killed. చంపబడ్డటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలకు శివసేన ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది. ఎస్పెషల్గా అందులో ఒక వ్యక్తి కాశ్మీరీ పోనీ ఆపరేటర్. వీ హావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోనీ ఆపరేటర్. ద హార్స్ రైడర్ని, స్మాల్ హార్స్ రైడర్ని మనం ఏమంటామంటే పోనీ రైడర్ అని చెప్తాం. అందులో అతను చనిపోవడం జరిగింది. వారికి వాట్ ఎవర్ ద ఎయిడ్ ఈజ్ దేర్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు దట్ ఫ్యామిలీ. ద డిస్కషన్ ఈస్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ ధన్కర్ లార్డ్స్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ జగదీప్ ధన్కర్. And you see the verb is here, lauds. Lauds means what? మెచ్చుకోవడం, praises, boast, encourages. ఎవరిని మెచ్చుకున్నాడు? రవి, ఆర్ఎన్ రవి, ద గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఎందుకు మెచ్చుకున్నాడు? ఫర్ హోల్డింగ్ వీసీస్ కాన్ఫరెన్స్. వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఎవరైతే ఆ యొక్క యూనివర్సిటీస్ ఉన్నారో వారి యొక్క కాన్ఫరెన్స్ను కండక్ట్ చేసినందుకు మెచ్చుకున్నాడంట ఈ యొక్క జగదీప్ ధన్కర్. వైస్ ప్రెసిడెంట్, వాట్ ఏ సబ్జెక్ట్ సేస్ తమిళనాడు గవర్నర్ is vindicating his oath. Vindicating means justifying, making the truth verdict. Vindicating means justifying, న్యాయం చేకూర్చడం. His oath by organizing such events, all right, which are extremely relevant to the field of education or just varsities, to develop tolerance for varying ideas. Tolerance means bearing the patience. And showing the patience is called tolerance. Accepting all things together is called tolerance. So next is shocking misuse of Waqf law led to amendments. Center informs Supreme Court. So ivala center Supreme Court ki emani cheppindi? What is subject right now? Center. And the verb you can take right now, informs is the subject and verb. Evariki inform chesindi? Supreme Court. Em inform chesindante shocking misuse of Waqf law led to amendments. Amendments and some sort of changes in the constitution, we call that is amendments. సో అందులో వాళ్ళు తప్పుడు విధానాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు ఇన్ఫార్మ్ చేసింది. దానిలో కొన్ని చేంజెస్ అవసరం అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ రౌ ఓవర్ అడ్వైజర్ పోస్ట్ ఫర్ గురుగ్రామ్ మేయర్స్ హస్బెండ్. ఇక చూడండి, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రౌ? రౌ మీన్స్ జనరల్లీ ద వర్డ్ కమ్స్ హియర్ ద మీనింగ్ ఫైట్, గొడవ, కాన్ఫ్లిక్ట్, బ్యాటిల్. చిన్న గొడవని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే రో అంటే ఫైట్. సో అడ్వైజర్ పోస్ట్ ఫర్ గురుగ్రామ్ మేయర్స్ హస్బెండ్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ వచ్చేసి రోవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ బాంబే హైకోర్టు పుల్స్ అప్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఓవర్ ల్యాప్సెస్ ఇన్ బద్లాపూర్ ఎన్కౌంటర్ కేస్. పుల్స్ అప్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అయినా ఆస్క్స్, ఇండైరెక్ట్గా అడిగింది అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. బాంబే హైకోర్టు మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అడిగింది. ల్యాప్సెస్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్, బ్యాక్లాష్, సెట్ బ్యాక్స్, ఆ విధంగా
బదలాపూర్ ఎన్కౌంటర్ కేసు విషయంలో కొన్ని ల్యాప్సెస్ తప్పుడు జరిగినాయని చెప్పేసి మహారాష్ట్ర హైకోర్టు ఆ గవర్నమెంట్ అడగడం జరిగింది. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మర్స్ బర్నింగ్ స్టబ్బుల్, what is the subject right now? Farmers burning stubble won't get government aid. MSP for crops and Madhya Pradesh CM చాలా మంచి మాట చెప్పిండు. ఫార్మర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ స్టబ్బుల్ బర్నింగ్ చేస్తున్నారో, బర్నింగ్ స్టబ్బుల్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టబ్బుల్? స్టబ్బుల్ అంటే ద రిమైన్స్ ఆఫ్ the remains of paddy or any remains of any crop in the field after the harvest, we call that is stubble. కోయకాలో అంటాం కదా, సో we call that farmers burning stubble won't get any government aid. ప్రభుత్వ సహాయం అందదు అనే విధంగా మధ్యప్రదేశ్ సీఎం చెప్పారంట. దట్స్ a good sign to restrict that burning stubble. So these are the headlines we have seen, and other headlines you can see on board. The next headline you can see, now we have this headline on board, you can see. Pakistan won't get a drop of water అని ఎవరు చెప్పారు? సిఆర్ పాటిల్. హూ ఇస్ దిస్ పాటిల్? వాటర్ మినిస్టర్. ఎట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోని చెప్పాం మనం. పాటిల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నియర్ బై బాటిల్, రైట్? ద వర్డ్ పాటిల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ నియర్ బై ద వర్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బాటిల్, రైట్? వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బాటిల్? వాటర్. సో హూ ఇస్ ద వాటర్ మినిస్టర్? సిఆర్ పాటిల్. సో ఆయన ఏం చెప్పాడు క్లియర్ గా? పాకిస్తాన్ విల్ నాట్ గెట్ అ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్, ఒక నీటి బొట్టు కూడా మేము ఇవ్వం పాకిస్తాన్ కు అనే విధంగా వాటర్ మినిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ షార్ట్, మీడియం అండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఫర్ దిస్, సేస్ వాటర్ రిసోర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ విత్ షా. His remark comes a day after India announced that it was putting on hold 6-decade-old Indus Water Treaty (IWT) with Pakistan, which is fully dependent on the Indus tributaries. Tributaries అంటే దాని యొక్క పిల్ల కాలువలు, దాని యొక్క branches of the river, we call that tributaries. And finally they are mingling in the river. So next, here you can see one more news is from Kanchi Kamakoti Peetham. అయినా కంచి కామాక్షి అంటాం కదా, సో అమ్మవారు, సో దానికి సంబంధించిన పదం. సో కంచి కామకోటి పీఠం టు అనాయింట్. చూడండి, అనాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపాయింట్. కాన్సక్రేట్ అంటాం కదా, అపాయింట్ వెరీ వెరీ పయోస్లీ, వెరీ sanctifyly, we call the word anoint. Anoint is nothing but appointment, simply. Anoint, it's the 71st pontiff. Pontiff అంటే seer, పూజారి, ఆచారి అంటాం కదా. So pontiff on April 30th. So next, Supreme Court stays summons to Rahul Gandhi defamation case over remarks on Savarkar. See, defamation అంటే అర్థం ఏంటి? We have discussed. ఫేమ్ అంటే ఏంది? రెస్పెక్ట్. చాలా ఫేమ్ ఉంది వాడికి మార్కెట్లో అంటాం. డిఫేమ్ అంటే ఈ పదం గురించి మనం చెప్పాలి, కొంచెం క్లారిటీ చూడండి. జనరల్గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫేమ్? ఇలాంటి పదాలు చూడాలి. ఫేమ్ మీన్స్ రెస్పెక్ట్. వాట్ ఇస్ దిస్? రెస్పెక్ట్. ఫేమ్ మీన్స్ రెస్పెక్ట్ అంటే వారి గౌరవం మేడం. వారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. స్పెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్పెక్ట్ మీన్స్ టు సీ, SPECT. స్పెక్ట్ మీన్స్ టు సీ, మళ్ళీ ఒకసారి చూడడం అన్నట్టు. సో అలా చూసి వారికి గౌరవం ఇవ్వడాన్ని ఏమంటాం? రెస్పెక్ట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఫేమ్ అంటే ఏంటి? రెస్పెక్ట్, గౌరవం ఇవ్వడము. డిఫేమ్ అన్నాడు. ఇక్కడ రాసినటువంటి పదం ఏంది? డిఫేమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ DED? We have discussed many times. DED means away from. What we discuss? DED means away from. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, డిఫేమ్ అంటే డిస్రెస్పెక్ట్. ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ కి నెగటివ్ ఫామ్ ఏమొస్తుంది? డిస్రెస్పెక్ట్. సో ఇట్లా మనం తీసుకోవచ్చు పదాలని. డిఫేమ్ అంటే అర్థమైంది డిస్రెస్పెక్ట్, ఫేమ్ అంటే అర్థమైంది రెస్పెక్ట్. అపోజిట్ సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్. ఫేమ్ సినోనిమ్ ఏంటి? రెస్పెక్ట్. డిఫేమ్ కి సినోనిమ్ ఏంటి? డిస్రెస్పెక్ట్. సో కొంచెం వారి యొక్క విలువను తగ్గించేటువంటి మాటలు మాట్లాడని ఏమంటాం? డిఫమేషన్ కేస్ అని చెప్పి ఆ యొక్క స్పెషల్ కేసు మనం ఫైల్ చేస్తాం ఓవర్ రిమార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి, రిమార్క్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? సమ్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్న విధంగా దీన్ని తీసుకుంటాం. నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేయడం. ఎవరి మీద తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేశారంట? ఆ యొక్క వీర్ సవర్కర్ పైన తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేశాడని చెప్పేసి అతని పైన కేసు ఫైల్ చేశారు. సో దాన్ని ఇప్పుడు ఆ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది రాహుల్ గాంధీ విషయంలో అన్న విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, over a dozen annual reports of SC, ST and OBC panels yet to be made public.
ఎట్ టు బి మేడ్ పబ్లిక్ అంటే అవి ప్రైవేట్గా ఉన్నాయి, ఇంతవరకు పబ్లిక్ చేయలేదు. ఎట్ టు బి మేడ్, ఇంకా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఆస్క్డ్ స్టేట్ టు ఫిక్స్ అకౌంటబిలిటీ. అకౌంటబిలిటీ మీన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ బాధ్యత. అండ్ నెక్స్ట్, నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ ప్రైమ్ అక్యూజ్డ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ పాట్నా. అక్యూజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అల్లీజ్డ్ పర్సన్, ఆ బ్లేమ్డ్ పర్సన్, ఆరోపింపబడ్డటువంటి వ్యక్తి. ఇప్పుడు అతని కోర్టు తీసుకపోతే ఏమైతుంది? కాన్విక్టా అక్విట్టా అని డిసైడ్ అవుతుంది. సో అప్పటి వరకు మనం ఏం చెప్పచ్చు? అక్యూజ్డ్ నిందితుడు అని, ఆరోపణ మోపినవాడు, ఆరోపింపబడ్డవాడు అని చెప్పడాన్ని అక్యూజ్డ్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద క్లారిటీ వీ హావ్ అండర్స్టూడ్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్, చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. Bombay High Court grants. What is subject right now? Bombay High Court is the subject. And the verb is here grants అంటే permits. Permission ఇచ్చేసింది. Grants అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడం. ఎవరికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది? కామ్రా. ఈ స్టాండింగ్ కమెడియన్ కదా ఇతను, కామ్రా. కామ్రా ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అంటే ఇంటరిమ్ బెయిల్ ఇచ్చేసింది అన్నట్టు. ఇంటరిమ్ రిలీఫ్, ఇంటరిమ్ అంటే కాస్త మీడియం, మధ్యస్థ రిలీఫ్ ఇచ్చింది ఫ్రమ్ అరెస్ట్ అన్న విధంగా తీసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా అఫెన్సివ్ పోస్ట్ అంటే కొంచెం ఇంజూరియస్, హార్మ్ఫుల్ పోస్ట్ చేశాడు ఈ పహల్గామ్ అటాక్ సంబంధించి ఆ యొక్క అస్సాం ఎమ్మెల్యే. ఆల్రైట్, ఈ హెచ్పివి అంటే తెలుసు కదా, హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ అని చెప్తా ఉంటాం. దానికి సంబంధించినటువంటి కిట్స్ ఇచ్చారంట. ఆ సర్వికల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ వ్యాలిడేటెడ్ అని చెప్పేసి ఆ యొక్క వార్త, మెడికల్ టర్మినాలజీ. ఓకే, so now today's editorial, what we are going to discuss, this is very important. Now we are here with the today's editorial. Yeah, it Pakistan, west side Pakistan, right side India ఉంది కాబట్టి అదే కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఈ ఫోటో ఇచ్చారు. Let's enter the passage. So gathering storm, what is the meaning of the word gathering storm? Gathering storm అంటే అర్థం ఏంటి? Yes, storm అంటే ఏంటి? తుఫాన్. గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక దగ్గరికి రావడం. జనరల్ కాంటెక్స్ట్. A gathering storm అంటే ఇద్దరి మధ్యలో రగులుతున్నటువంటి గొడవ, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, నీలి నీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి అని చెప్పాల్సినటువంటి ఒక సందర్భంలో గ్యాదరింగ్ స్టార్మ్ అన్నాడు. సో దీని యొక్క మీనింగ్, మన లిటరల్ మీనింగ్ చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాం. లెట్స్ సీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. నౌ యూ కెన్ సీ. సో a gathering storm అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి. A situation in which tensions, all right, a situation in which టెన్షన్స్ ఆందోళనలు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ గొడవలు, ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సమస్యలు లేదా కొన్ని సమస్యలు, ఆల్ రైట్, ఆర్ బిల్డింగ్ అప్. బిల్డింగ్ అప్ అంటే పెరుగుతున్నాయి, ఇంక్రీజింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్, ఒకవేళ, ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ నాట్ యెట్ ఫుల్లీ ఎరప్టెడ్ యెట్. ఎరప్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక్కసారిగా బద్దలవ్వడం, ఒక్కసారిగా స్టార్ట్ అవ్వడం. సరే, ఓ పక్క టెన్షన్స్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఆర్ బిల్డింగ్ అప్, ఆర్ డెవలపింగ్, ఓకే, ఆర్ డెవలపింగ్, బట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫుల్లీ ఎరప్టెడ్ యెట్. అంటే గొడవ పడడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. అంటే స్టామ్, ఒక తుఫాను వచ్చే ముందు ఎలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో అని కాంటెక్స్ట్లో ఈ పదాన్ని రాయడం జరిగింది. అయితే ఈ పదం చూడండి, ఎరప్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక్కసారిగా బద్దలై బయటికి రావడాన్ని ఏమంటాం? ఎరప్టెడ్ అంటాం. సో ఈ పదం గురించి కూడా మనం చాలా బాగా మాట్లాడుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రప్ట్? రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్, పగిలిపోవడాన్ని ఏమంటారు? బద్దలవ్వడాన్ని ఏమంటారు? ఆర్యుపిటి. రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్. మరి బ్యాంక్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఏమనాలి? బ్యాంక్ రప్ట్. సొసైటీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఏమనాలి? కరప్ట్. మధ్యలో ఎవరైనా డిస్కషన్ చేసుకుంటా ఉంటే మధ్యలో దూరి, ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఇన్ ద మిడిల్. ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఇన్ ద మిడిల్. మధ్యలో దూరి వారి యొక్క డిస్కషన్ ని బ్రేక్ చేయడాన్ని ఏమంటాం? ఇంటరప్షన్. అలానే ఇరప్షన్ అన్నాడు. ఇరప్ట్, ఈ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? అవుట్ సైడ్. అంటే పగిలిపోయి బద్దలై బయటికి రావడాన్ని ఏమంటాం? ఇరప్టెడ్. వల్కానిక్ ఎరప్షన్ అంటాం. అంటే లావా బద్దలై బయటికి రావడాన్ని ఏమంటాం? వల్కానిక్ ఎరప్షన్. ఇక్కడ చూడండి, రప్ట్ అంటే అర్థమైంది జస్ట్ బ్రేక్, పగిలిపోవడం. ఓ యార్ దేర్ ఆర్ మెనీ రప్చర్స్ ఇన్ ద వాల్, చాలా పగుళ్ళు ఉన్నాయి గోడలో అని చెప్పేటప్పుడు కూడా రప్ట్ అనే పదం వాడతాం. సో అదే పదం మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇంకా వేరే పదాలు ఇక్కడ సినోనిమ్స్ కూడా, ఇవన్నీ కూడా సినోనిమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇగో బ్రూయింగ్ స్టార్మ్. ఇగో బ్రూయింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, ఆ యొక్క ఫలదీకరణమా దాన్ని ఏమంటాం? బ్రూ. ఇట్స్ ఎ వర్బ్ గా తీసుకుంటాం. బ్రూ, బ్రూవుడ్, బ్రూవుడ్, బ్రూయింగ్, బ్రూస్.
ఫర్మెంటేషన్, ఐఎమ్ సారీ, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. ఫర్మెంటేషన్ అంటే అందులో కుళ్ళిపోయేలా చేస్తాం. ఇప్పుడు బ్రూయింగ్ ద బీర్ అంటా ఉంటారు. ఈ లిక్కర్ ఉంది కదా, తాగే బీరు. సో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్రూవ్డ్ లిక్కర్. ఫర్మెంటేషన్ ద్వారా తయారు చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని. సో బ్రూయింగ్ లిక్కర్ అంటాం. అంటే అది ఆ ఫర్మెంటేషన్ ద్వారా మెల్లిమెల్లిగా అందులో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, ఆ ఆల్కహాలిక్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడాన్ని కూడా అదే కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ రాశాడు. బ్రూ ఆర్ బ్రూయింగ్ స్టామ్ అన్నాడు. ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. బ్రూయింగ్ అంటే అ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మెంటేషన్, ఆ కిణ్వన ప్రక్రియ అంటాం కదా. సో వీ కాల్ దాట్. అంటే నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. సో అప్రోచింగ్ డిజాస్టర్, ఇది జనరల్లీ మీకు తెలుసు. డిజాస్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్, పెరిలస్ సిచ్యువేషన్, డివాస్టేషన్, కెలామిటీ, డేంజరస్ అనా, పెరిలస్. సో బిల్డింగ్ ట్రబుల్, ఇంపెండింగ్ టర్మాయిల్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఇంపెండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇమ్మీడియట్ డేంజర్, పొంచి ఉన్న ప్రమాదాన్ని ఏమంటారు? ఇంపెండింగ్. మనం అంటాం కదా పెండింగ్ బిల్స్ కట్టాలి అంటే తొందరగా కట్టాలి, ఇక రాబోతున్నాయి అవి, డేట్ వచ్చింది, ఎలక్ట్రిసిటీ కట్ చేసి డేట్ వచ్చింది, పెండింగ్ లో ఉంది మీ డేటు. సో ఆ పదాన్ని ఇక్కడ వాడుతున్నాడు. ఇంపెండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పొంచి ఉన్న ప్రమాదం, ఇంపెండింగ్ డేంజర్. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంపెండింగ్ డేంజర్ విత్ ద పాకిస్తాన్ ఆల్వేస్, విత్ పాకిస్తాన్ ఆల్వేస్. ఐమ్ సారీ. సో టర్మాయిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే డిస్టర్బెన్స్, గందరగోళం, ఒక chaotic situation, CHAOTIC, a chaotic situation, a perturbed situation, PERTURBED, perturbed situation, disturbed situation. We call the word chaotic, turmoil, gandaragolam. We can call one more word also. I think you know the word commotion. Commotion anna kuda same word. Gandaragolam ana meaning తీసుకుంటాం. Different words we have in English. So escalating tensions, already we have discussed. Escalating means what? Increasing tensions. మనం ఎస్కలేటర్ అంటాం, పైకి తీసుకెళ్తా ఉంటుంది. సో అలా పైకి తీసుకెళ్ళడం అంటే ఇంక్రీజింగ్, పైకి వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం? ఎస్కలేటింగ్ టెన్షన్స్, ఆందోళనలు పెరగడము. సో ఆన్ కమింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఆన్ కమింగ్ అంటే రాబోతున్నటువంటి, ఆన్ కమింగ్ అంటే రాబోతున్నది, ఆన్ గోయింగ్ అంటే వెళ్ళబోతున్నటువంటి, ఇట్లా. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఫైట్, గొడవ. ఇంకో పదం రాద్దాం, స్కెర్మిష్ అని కూడా రాస్తా ఉంటారు, SKIRMISH. స్కిర్మిష్ అని కూడా రాస్తా ఉంటాడు. ఇలాంటి కొత్త పదాలు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టారు. స్కిర్మిషెస్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గొడవలు, అల్లర్లు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్, రయోట్స్, RIOTS. సో రైజింగ్ టెన్షన్స్, ఇమ్మినెంట్ క్రైసిస్. చూడండి ఇక్కడ ఇంపెండింగ్ అన్నా ఇమ్మినెంట్ అన్నా కూడా రెండు ఒకటే. క్రైసిస్ అంటే డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్, సంకట పరిస్థితి. ఇమ్మినెంట్ క్రైసిస్ అంటే పొంచి ఉన్నటువంటి ఆ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. సో ఇలాంటి పదాలు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనటువంటి పాయింట్ ఏంది? టెన్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డప్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, గ్యాదరింగ్ స్టామ్ అనే ఒక సెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్ దిస్ మీనింగ్. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ పాయింట్ అని మనం తీసుకుంటే, ఆన్ ఇండియాస్ డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ అగైన్స్ట్ పాకిస్తాన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్? డిప్లొమాటిక్ మీన్స్ అఫీషియల్, అవునా? కాన్సులర్ మనం అంటాంగా, ఇది ఇప్పుడు మనం కౌన్సిలర్, అది కౌన్సిలర్ కదా, ఇది కాన్సుల్, CONSUL. కాన్సులేట్ అంటాం కదా, పాకిస్తాన్ కాన్సులేట్, ఇండియన్ కాన్సులేట్ మెంబర్స్ అంటాం కదా. సో ఆ విధంగా ఈ పదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. బట్ లెట్స్ షో యూ సమ్ వర్డ్స్ ఆల్సో వి హావ్ బ్రాట్ టు యూ. నౌ డిప్లొమాటిక్ అంటే దౌత్య సంబంధం అయినటువంటిది. దిస్ వర్డ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దౌత్య, అంటే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్స్ అంటా ఉంటాం కదా, అఫీషియల్ రిలేషన్షిప్స్. సో కాన్సులర్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, డిప్లొమాటిక్ సినోనిమ్ ఇస్ కాన్సులర్ మెంబర్స్, కాన్సులర్ ఆఫీస్, అయినా పాకిస్తాన్ కాన్సులర్ ఆఫీస్ అంటే పాకిస్తాన్ డిప్లొమాటిక్ ఆఫీస్. కాన్సులేట్, పాకిస్తాన్ కాన్సులేట్ అంటాం చూడండి. సో అలా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. కాన్సులేట్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ డిప్లొమాటిక్. సో ఫారిన్ అఫైర్స్, దిస్ వర్డ్, ఇంటర్నేషనల్, పొలిటికల్, స్టేట్ లెవెల్, జియో పొలిటికల్, ఇది ఇంపార్టెంట్. భౌగోళిక, భూ రాజ్యగీయ, భౌగోళిక అంశాలని ఏమంటారు అంటే జియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్, అంటే కాన్సులర్ ఇష్యూస్, డిప్లొమాటిక్ ఇష్యూస్. సో సినోనిమ్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. సో అదే పదం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఆన్ ఇండియాస్ డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ అగైన్స్ట్ పాకిస్తాన్, డిప్లొమాటిక్ గా ఉంది పాకిస్తాన్తో. ఇంత గొడవ జరిపినా, ఇంత ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ అండర్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ పాకిస్తాన్. నాట్ గోయింగ్ రఫ్లీ ఆర్ సంథింగ్ క్రూడ్ మేనర్, very refined way India is behaving, not like Pakistan. Okay, so that's what. Now let's see that India must eliminate, subheading చూడండి ఇక్కడ, what is subject? Pakistan must eliminate the terror groups working on its soil. What is subject right now? Pakistan must eliminate it, must remove, must throw out, must expel,
బయటికి నెట్టేయాలి. ఎవరిని? ద టెర్రర్ గ్రూప్స్, ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఇవాళ పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి పాకిస్తాన్ వాటిని రిమూవ్ చేయాలి. పాకిస్తాన్ గడ్డ మీద నుంచి వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్స్ సాయిల్. సాయిల్ అంటే గడ్డ, నేల. ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా ఇస్లామిక్ గ్రూప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దట్స్ ఓన్లీ ద ఆరిజిన్ ఇస్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. వాళ్ళ పేర్లు మార్చుకున్నా ఇంకేం చేసినా కూడా వీళ్ళందరికీ పాలు పెంచి పోషిస్తున్నది ఎవరు అంటే పాకిస్తాన్. అంటే పాకిస్తాన్ ప్రజలేమో ఆకలి కేకల, కరువు కష్టాల్లో ఉంటే ఈ డబ్బంతా కూడా పాకిస్తాన్ తీసుకెళ్ళి ఎవరికి వెచ్చిస్తుంది అంటే పాకిస్తాన్ ఉన్న టెర్రరిస్టుల గ్రూప్లకి పెంచి పోషిస్తుంది, పాలు పోసి పెంచి పోషిస్తుంది. కానీ అది ఒకరోజు కాటు వేస్తుంది అన్న విషయం పాకిస్తాన్కి అర్థం అవ్వాలి, ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి. ఎస్పెషల్గా ప్రజలు బలంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ తిప్పికొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక స్టేట్మెంట్. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్ వాట్ వి హావ్ బీన్ గివెన్ ఇట్ ఎస్పెషల్లీ. So this is the passage we have been given. Let's go. So now the diplomatic actions. Now I am reading the passage with all clarity. Okay. The diplomatic actions is the subject. దౌత్యపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు, యాక్షన్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మెజర్స్, ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్. ఇవాళ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది డిప్లొమాటిక్గా. ఓకేనా? నాన్ అఫీషియల్, ఇన్అఫీషియల్ కాకుండా అఫీషియల్గా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్, రైట్? సో ద డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ అగెనిస్ట్ పాకిస్తాన్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సబ్జెక్ట్, రైట్? ఈ డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ కు ఎవరికి విరుద్ధంగా తీసుకున్నారు అంటే అగెయిన్స్ట్ పాకిస్తాన్. ద డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ అగెయిన్స్ట్ పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ప్యాసివ్ వాయిస్ కింద రాశాడు, బట్ వర్ర మీకు కనబడదు, ఇండైరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. వర్ టేకెన్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. ఈ రోజు April 23 రోజు తీసుకుంది భారతదేశం. వర్ టేకెన్ ఆన్ వెడ్నెస్డే. వాట్ వాస్ వెడ్నెస్డే? April 23rd. The incident happened on April 22nd afternoon 2:30 p.m. So the diplomatic actions against Pakistan were taken on Wednesday. That's what? April 23rd, 2025. ఎవరి ద్వారా తీసుకోబడింది డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లియర్గా. బై ఇండియాస్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ, దీని షార్ట్కట్లో CCS అంటాం. ఓకేనా? క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకు తీసుకున్నారు మరి అంటే ఇన్ రియాక్షన్ టు ద పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్. ఇవాళ పహల్గామ్లో టెర్రర్ అటాక్ జరిగింది. దాన్ని తిప్పికొట్టే విధంగా, దానికి బదులుగా ఇన్ రియాక్షన్ టు ద పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్ బదులుగా వీళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది, డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్. ఇప్పుడు చూడండి వర్బ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఆర్. వాట్స్ వర్బ్ రైట్ నౌ? ఆర్. ఇది మాత్రమే వర్బ్గా మనం తీసుకోవాలి. Diplomatic actions are a measured set of responses. ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? A measured set of responses. Measured అంటే very clearly taken, very clearly estimated, very clearly drawn, very clearly understood. very clearly drawn set of responses. కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? Diplomatic actions are a measured set of responses. కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబడింది ఆ యొక్క డిప్లొమాటిక్ యాక్షన్స్ లో భాగంగా. మెజర్డ్ సెట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్. ఏమిటా రెస్పాన్సెస్ అంటే మళ్ళీ దట్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ దట్ కాల్డ్? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఎవరి గురించి చెప్తుంది? ఈ యొక్క రెస్పాన్సెస్ గురించి. ఏమిటా రెస్పాన్సెస్ అంటే దట్ ఇండికేట్ మీన్స్ వాట్? సూచిస్తున్నాయి. దే హ్యావ్ ఇండికేట్ మీన్స్ టు షో, టు సిగ్నల్, just to appear ఇలా. సో ఇండికేట్ అ లార్జర్ ఎస్కలేషన్. ఎస్కలేషన్ మీన్స్ వాట్? ఇప్పుడు ఎస్కలేషన్ అంటే మామూలుగా ఏంది? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ వాట్? ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్. సో అ లార్జర్ ఎస్కలేషన్ దట్ ఇండికేట్ అ లార్జర్ ఎస్కలేషన్. ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. అ లార్జర్ ఎస్కలేషన్ కుడ్ ఫాలో. ఫాలో మీన్స్ వారిని ఛేదించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కుడ్ మీన్స్ పాసిబిలిటీ కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఎస్కలేషన్ మీన్స్ టేకింగ్ ద రిటాలియేటరీ స్టెప్స్ అని ఇక్కడ దాని యొక్క మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. క్లియర్? సో ఇది మొత్తం కూడా ఒక సెంటెన్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్? వి హావ్ బ్రాట్ యు సమ్ వర్డ్స్ టు యు. చూడండి ఇక్కడ ఎస్కలేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్కలేషన్ అంటే మామూలుగా పెంపుదల. ఎస్కలేషన్ అంటే ఇంప్రూవ్, ఇంక్రీస్. సో బట్ ఇక్కడ మీనింగ్ తీసుకుంటే కొన్ని పదాలు. ఇంటెన్సిఫికేషన్. మనం అంటాంగా ఇంటెన్స్ మీన్స్ వెరీ సీరియస్, వెరీ సివియర్. ఇంటెన్సిఫికేషన్ అంటే ఇది నౌన్ గా తీసుకుంటాం. ఇంటెన్సిఫై ఇస్ ద వర్బ్. ఇంటెన్స్ మ్యాటర్స్ అడ్జెక్టివ్.
అండ్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఇస్ ద నౌన్, లైక్ దట్ వి టేక్. బట్ ఆ బేసిక్ ఒకటే వర్డ్. ఇంటెన్స్ అంటే చాలా తీవ్రమైన అన్న ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అగ్రవేటింగ్. ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ రియల్లీ అగ్రవేటెడ్. దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చూడండి. ఇక్కడ గ్రావ్, గ్రావ్ అంటే అర్థం ఏంటి? విచ్ మీన్స్ వెయిట్, ఆ యొక్క బరువు. మనం అంటాంగా, మనం గ్రావిటీ అంటాంగా. ఎందుకు గ్రావిటీ అంటాం? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మాస్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెయిట్. వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అగ్రవేషన్. అంటే ఇంకొంచెం దాన్ని బరువెక్కించడం, ఇంకొంచెం దాన్ని తీవ్రతరం చేయడం. Aggravating the situation, exacerbating the situation. You can see that here we have the word. These two words are similar. These two words are similar గా మనం తీసుకుంటాం. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, అసెర్బ్. అసెర్బ్ అంటే అర్థం ఏంటి? రేపొద్దున మీకు అసెర్బిటీ అనే పదం కనబడుతుంది, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. అసెర్బ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బిట్టర్, BTTR, చేదుగా ఉంది అని చెప్పడాన్ని, ఓ యార్ దిస్ ఈస్ రియల్లీ అసెర్బిక్ సిచ్యువేషన్ అంటే చాలా చేదుగా ఉంది. యూ కెనాట్ డైజెస్ట్ దాట్, యూ కెనాట్ టేస్ట్ దాట్. వీ కాల్ ద వర్డ్ అసెర్బిక్ సిచ్యువేషన్. మరి ఎగ్జాజర్బేట్ అంటే, సి బిట్టర్నెస్ ఈజ్ సంథింగ్ సమ్హౌ వీ కెన్ టేస్ట్, బట్ ఎగ్జాజర్బేట్ అంటే ఈవెన్ దట్ కెనాట్ బి టేస్టెడ్. ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వరస్ట్, దట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ అండర్ కంట్రోల్. దట్స్ కాల్డ్ ఎగ్జాజర్బేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్. ఉన్నదాన్ని మరికొంచెం నాశనం చేయడము, ఉన్నదాన్ని మరికొంచెం బరువు ఎక్కించడము, ఈ రెండు సినోనిమ్స్ గా తీసుకుంటాం, మేజర్ సినోనిమ్స్. ఎగ్జాజర్బేషన్ అన్నా అగ్రవేషన్ అన్నా రెండు ఒకటే, లైక్ దిస్. అన్న వర్సనింగ్, యు నో, హైటనింగ్. హైటనింగ్ అంటే ఇంకా పెంచడము. యాంప్లిఫికేషన్, దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ యాంపుల్, రైట్? యాంపుల్ మీన్స్ వాట్? యాంపుల్ మీన్స్ ఎనఫ్, సూటబుల్, సరిపడా అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం? యాంపుల్. యాంపుల్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్. అంటే సరిపడా మనకు ఎవిడెన్స్ ఉంది, సాక్ష్యం ఉంది. యాంపుల్ మీన్స్ ప్లెంటీ, హ్యూజ్. ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. యాంపుల్ మీన్స్ హ్యూజ్, ప్లెంటీ, PLENTY, ప్లెంటీ, కోపియస్, COPIOUS, కోపియస్, అండ్ ఫుల్. ఇగో ఇవన్నీ పదాలు మనం తీసుకోవచ్చు. యాంపుల్ మీన్స్ ఫుల్, కోపియస్, విస్తారమైన అనే పదాలు కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది. సో దట్ ఇండికేట్ అ లార్జర్ ఎస్కలేషన్. ఎస్కలేషన్ అంటే అగ్రవేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్, ఎగ్జాజర్బేటింగ్ ద సిచ్యువేషన్, హైటనింగ్ ద సిచ్యువేషన్, యాంప్లిఫైయింగ్ ద సిచ్యువేషన్. దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీవ్రతరం చేసే విధంగా కనబడుతుంది. దట్ కుడ్ ఫాలో, అది రేపు పొద్దున, ఎల్లుండి పొద్దున జరగబోతున్నది అన్న విధంగా ఈ మెజర్స్ చూస్తే మనకు కనబడుతుంది. ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఒక యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది అన్న విషయం మనకు కనబడుతుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో ఎస్కలేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఎస్కలేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎగ్జాజర్బేషన్ and aggravation, heightening, amplification, increasing the seriousness, all these words you may take. Okay, now let's enter the next line. So these decisions, the decisions అంటే ఈ నిర్ణయాలు. ఇప్పుడు డెసిషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎస్, మెజర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసాడు కదా, యాక్షన్స్, అయినా. సో సెట్ ఆఫ్ a measured set of responses, nothing but decisions. The decisions అంటే ఈ నిర్ణయాలు. ఏ నిర్ణయాలు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు, సచాస్. అవి ఏంటంటే సచాస్, వాట్ ఆర్ దోస్? టు క్యాన్సల్ వీసాస్, అయినా, టు క్యాన్సల్ వీసాస్. ఎవరికి ఇచ్చారు? గివెన్ టు పాకిస్తానీ నేషనల్స్. ఇది మొదటి నిర్ణయము. ఇప్పటి వరకు ఇండియా పాకిస్తానీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి ఇచ్చినటువంటి వీసాస్ అన్నిటినీ క్యాన్సిల్ చేసింది, రివోక్ చేసింది. అండ్ ఇంకేం చేసింది ఇండియా? సస్పెండ్. సస్పెండ్ అంటే హోల్డ్, అలా హోల్డ్లో పెట్టడం అంటే క్యాన్సిల్ చేయడం. సస్పెండ్ కాన్సులర్ ఆపరేషన్స్. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సులర్. కాన్సులర్ అంటే మీనింగ్ ఇది డిప్లొమాటిక్ ఆపరేషన్స్. ఇరు దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ డిప్లొమాటిక్ ఆపరేషన్స్ కూడా సస్పెండ్ చేసింది. ఇంకేం చేసింది భారతదేశము అంటే, అండ్ టు క్లోజ్, ఏనా, టు క్లోజ్ అంటే క్లోజ్ చేసింది. ఏం క్లోజ్ చేసింది? ద అట్టారీ బార్డర్ ఇంటగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్, షార్ట్కట్ ICP, ఇంటగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్. ఏ చెక్ పోస్ట్ అది? ది అట్టారీ బార్డర్. ఈ చెక్ పోస్ట్ని కూడా, ఈ యొక్క బార్డర్ని కూడా కంప్లీట్గా ఇండియా క్లోజ్ చేసింది. ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఇండియా వాళ్ళు రావడానికి వీల్లేదు అన్న విధంగా క్లోజ్ చేసింది. సో ఎలా చెప్పాలి? అండ్ క్లోజ్ ద అట్టారీ బార్డర్ ఇంటగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్, దట్స్ ICP, యూ రిమెంబర్. సో దీన్ని కూడా ఇండియా క్లోజ్ చేసింది.
ఇవన్నీ కూడా మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ యూ కెన్ టేక్ ద వర్బ్ ఈజ్ వాట్. ద డెసిషన్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, ఇక చూడండి వర్బ్ కూడా ఇక్కడ ప్లూరల్లోనే ఉంది. ద డెసిషన్స్ క్యారీ, ఇగో ఇది వర్బ్. సబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లూరల్, వర్బ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లూరల్. ద డెసిషన్స్ క్యారీ, మోసుకొచ్చాయి. ఏం తీసుకొచ్చాయి? న్యూఢిల్లీస్ మెసేజ్. ద డెసిషన్స్ క్యారీ న్యూఢిల్లీస్ మెసేజ్. భారతదేశం యొక్క మెసేజ్ని మోసుకెళ్తున్నాయి ఈ నిర్ణయాలు. ఎక్కడికి అంటే పాకిస్తాన్కి. దట్ క్యారీ ద న్యూఢిల్లీస్ మెసేజ్. న్యూఢిల్లీస్ మెసేజ్ దగ్గర ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? దట్. వాట్ ఈస్ దిస్ దట్ కాల్ రైట్ నౌ? కంజంక్షన్. ఎందుకంటే పక్కన ఇంకో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కంజంక్షన్. ఇట్స్ నాట్ ఎ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. సో దట్ ఇట్ డస్ నాట్ విష్ టు ఎంగేజ్. ఇట్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఎస్, ఇండియా. వర్బ్ ఏంటి? డజంట్ వాంట్, డజంట్ విష్. ఇది వర్బ్. అంటే డజంట్ విష్ అంటే ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. డజంట్ విష్ టు ఎంగేజ్. ఎంగేజ్ అంటే వారితో పాలు పంచుకోవడం. డజంట్ విష్ టు ఎంగేజ్ అంటే డజంట్ విష్ టు గో విత్ ఫ్రెండ్షిప్. డజంట్ విష్ టు ఎంగేజ్ విత్ పాకిస్తాన్. పాకిస్తాన్ తోని ఎంగేజ్ అవ్వడంలో ఇండియా సుముఖంగా లేదు అనే విషయాన్ని ఆ మెసేజ్లు చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో డజంట్ విష్ టు ఎంగేజ్ విత్ పాకిస్తాన్ అబౌవ్. అబౌవ్ అంటే దీని పైన మించి, అబౌవ్ ద అబ్సల్యూట్ మినిమం లెవెల్స్ రిక్వైర్డ్. ఎంత చిన్నగా అయితే అంత చిన్న, అబ్సల్యూట్ మినిమం లెవెల్స్ రిక్వైర్డ్. అబ్సల్యూట్ మినిమం అంటే ఏవో కొన్ని విషయాలు కూడా తీసుకోవడానికి ఇండియా సిద్ధంగా లేదు. అబ్సల్యూట్ మినిమం అంటే వెరీ వెరీ లోవర్, వెరీ వెరీ లెస్, వెరీ వెరీ లిటిల్, వెరీ వెరీ మినిమం, వెరీ వెరీ మినిమం లెవెల్స్ రిక్వైర్డ్. ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత తక్కువ పాకిస్తాన్ తోని తెగదెంపులు చేసుకోవడానికి ఇండియా సిద్ధంగా ఉంది. ఎంత వీలైతే అంత, ఎంత కిందికంటే అంత, ఏవైనా చేయడానికి ఇండియా ఇవాళ సిద్ధంగా ఉంది. అబౌవ్ ఆల్ అబ్సల్యూట్ మినిమం లెవెల్స్ రిక్వైర్డ్. ఎంత వీలైతే అంత తెగదెంపులు చేసుకోవడానికి ఇండియా సిద్ధంగా ఉంది. ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు విష్ టు ఎంగేజ్ విత్ ద పాకిస్తాన్స్ రిలేషన్షిప్. సో ఇది ఇంకొక లైన్. ఇప్పుడు ఈ లైన్లో మనం చదువుకున్నటువంటి అంశం ఏంటి? ఎస్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద డెసిషన్స్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ క్యారీ న్యూఢిల్లీస్ మెసేజ్. వన్ సెంటెన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు or it doesn't wish to engage with Pakistan. Closed. Two sentences closed. Now the next line. Some of these measures అంటే నిర్ణయాలు, భారతదేశం తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలు. Some of these measures is the subject and the verb. You can see that had followed. చూడండి, had followed అంటే అప్పట్లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మొన్న 2025 ఏప్రిల్ 23 కాదు, అంతకు ముందే had followed. Some of these measures had followed previous attacks. ప్రీవియస్గా పాకిస్తాను ఇండియా మీద అటాక్ చేసినప్పుడు ఏవైతే కొన్ని నిర్ణయాలు ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ తీసుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆపేసినప్పటికీ ఆ నిర్ణయాలు మళ్ళీ ఫాలో అవుతుంది ఇండియా. సో ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఏ నిర్ణయాలు ఫాలో అవుతుంది అంటే ఇంక్లూడింగ్ పుల్వామా అటాక్ ఇన్ 2019. 2019లో పుల్వామా దాడిలో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ ఫాలో అవుతుంది ఇండియా. అందులో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కూడా ఫాలో అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. What is subject? Some of these measures and the verb is had followed previous attacks. Simple. And next, the decision అంటే ఈ నిర్ణయం. మరి వాళ్ళ ఇండియా నిర్ణయం తీసుకుంది కదా. The decision to put up the Indus Waters Treaty. చూడండి ఇక్కడ. What is subject? The decision and verb చూడండి. To put up. To put the Indus Waters Treaty in abeyance. IWT, Indus Waters Treaty in abeyance. Abeyance అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంప్లీట్లీ ఆన్ హోల్డ్, కంప్లీట్లీ ఆన్ స్టాపేజ్, కంప్లీట్లీ ఆన్ ఇంపెడిమెంట్, కంప్లీట్లీ ఆన్ రిస్ట్రైంట్, రెస్ట్రిక్షన్. సో అబయన్స్ అంటే మీనింగ్ నిలుపుదల అన్న ఒక క్లారిటీ మనం మీనింగ్ తీసుకుంటాం. ఒకసారి చూద్దాం దీని మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అనేది. లెట్స్ లుక్ ఎట్ హియర్. అబయన్స్ అంటే కంప్లీట్ స్టాపేజ్, నిలుపుదల అని చెప్పాము. దిస్ వర్డ్ యు నో వెరీ క్లియర్లీ. సస్పెన్షన్ అంటే వేటు వేయడం, ఆపేయడం. డిలే అంటే కాస్త దాన్ని పొడిగించడం. ఇంటర్మిషన్. డార్మాన్సీ, దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సి డార్మ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్లీప్. అంటే నిద్రావస్థలో ఉంచడాన్ని ఏమంటారు? డార్మాన్సీ. I think you heard of the word dormitory, right? DORMI, TARY, dormitory. Dorm ante sleep, ari ante place. A place where you can sleep.
or several people to sleep in, we call that word in English dormitory, dormant, ఇలా dormancy అంటే స్లీపీ స్టేజ్. ఓకే, ఇగో లల్ అన్నా కూడా ఒక రకమైనటువంటి, ఇప్పుడు లల్ అంటే మామూలుగా ఏంటి, ఉల్లాసం, ఉత్సాహం, జనరల్గా అంటే చేయాల్సినటువంటి పనులు చేయకుండా ఆపేయడం, ఇసుకో లల్. హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్, పాస్ చేయడము, దీస్ ఆల్ ద వర్డ్స్ పోస్ట్ పోన్మెంట్, దీనికి ఇంకొక సినోనిమ్ రాయొచ్చు. పోస్ట్ పోన్మెంట్ అంటే ఏదైనా వర్డ్ మనం పుట్ ఆఫ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ లో కూడా రాస్తాడు. దీన్నే మనం ప్రోక్రాస్టినేషన్ అని కూడా రాస్తాడు. ఇంకొక పదం పోస్ట్ పోన్ ని ప్రోక్రాస్టినేషన్. సో ఇలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ మనకు అవగాహనలో ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ ఎనఫ్, యూ కెన్ యూస్ దెమ్ ఎనీవేర్ యూ వాంట్. ఓకే. అండ్ ఇంటరప్షన్, ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం. రప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, జస్ట్ బ్రేక్, పగలగొట్టడము, వయలేట్ చేయడము. ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, మధ్యలోకి వెళ్ళి పగలగొట్టడము లేదా మధ్యలోకి వెళ్ళి బ్రేక్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఇంటరప్షన్. నెక్స్ట్ స్టాండ్ స్టిల్ అన్నాడు. స్టాండ్ స్టిల్ అన్న స్టాసిస్ అన్న ఒకటే. ఇది మొరాటోరియం, మీకు తెలుసు కదా, ఇది బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో మనం యూజ్ చేస్తాం. బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ మొరాటోరియం టు డిఫరెంట్ borrowers for 6 months or 7 months. In the corona time we heard of this word moratorium, and a stoppage of paying the money. That period, moratorium period, we call generally. Banks give this moratorium period to its customers. సో అది కూడా ఒక రకంగా పాస్ చేయడం, హోల్డ్లో పెట్టడం. ఇవన్నీ మీనింగ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అబయన్స్, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబయన్స్ అంటే హోల్డ్లో పెట్టడం, స్టాప్ చేసింది. ఓకే, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? సమ్ ఆఫ్ దీస్ మెజర్స్ హ్యాడ్ ఫాలోడ్ ప్రీవియస్ అటాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ పుల్వామా అటాక్ ఇన్ 2019. ద డెసిషన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. టు పుట్ ద ఇండస్ వాటర్స్ ట్రీటీ ఇన్ అబయన్స్. పాకిస్తాన్ ఇండియా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ట్రీటీ, ఆ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అది హోల్డ్లో పెట్టింది. ఆ నిర్ణయం, ద డెసిషన్ అంటే ఈ నిర్ణయం. ఎప్పటి వరకు హోల్డ్లో పెట్టింది మరి ఇండియా అంటే? అంటిల్, ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు అంటిల్ అనేది కంజంక్షన్గా తీసుకోవచ్చు మనం. అంటిల్, అప్పటి వరకు. ఎప్పటి వరకు అంటే చూడండి, పాకిస్తాన్, ఇది సబ్జెక్ట్ పాకిస్తాన్, అండ్ వర్బ్ చూడండి ఇక్కడ యాక్ట్స్. పాకిస్తాన్ యాక్ట్స్. పాకిస్తాన్ యాక్ట్స్ వాట్? క్రెడిబుల్లీ. క్రెడిబుల్లీ అంటే అర్థం ఏంటి? నమ్మకంగా, నమ్మకంగా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? క్రెడిబుల్లీ. సో ఈ పదం గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఒకసారి చూడండి. చూడండి, క్రెడిబుల్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే నమ్మకంగా, విశ్వసనీయంగా ఉండడం. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రెడ్? క్రెడ్ మీన్స్ బిలీఫ్, నమ్మకము అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. క్రెడ్ మీన్స్ బిలీఫ్. మనం అంటాం క్రెడిబుల్, క్రెడిబుల్ పర్సన్ అంటాం. అంటే దట్ పర్సన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు బిలీవ్. క్రెడిబుల్ అంటే ఏబుల్ టు బిలీవ్, నమ్మశక్యమైనటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు? క్రెడిబుల్ పర్సన్. మరి క్రెడ్యులస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? CREDULOUS. క్రెడ్యులస్ అంటే he believes everybody and finally cheats himself. So that we call the word in English credulous person. ఊరికేనే నమ్మి మోసపోతాడు. We call that guy credulous person. But credible person is not like that. క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యమైన, మరి నమ్మకపోవడాన్ని ఏమంటారు? ఇంక్రెడిబుల్. ఇట్లా ఈ పదం మనకు అడ్వర్బ్ గా తీసుకున్నాడు, క్రెడిబిల్లీ. సో బిలీవేబ్లీ, ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం. బిలీవేబ్లీ, ప్లాజిబుల్. ప్లాజిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎస్, సూటబుల్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ప్లాజిబుల్ అంటే సరిపడా, సూటబుల్. ప్లాజిబుల్ రీజన్ అంటాం. దీన్ని ఎలా వాడతారంటే మార్కెట్లో, ప్లాజిబుల్ రీజన్, సరి అయినటువంటి కారణం చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్లాజిబుల్ రీజన్ అని చెప్తాం. కన్విన్సింగ్లీ, ఇగో ఈ రెండు ఒకటే. ప్లాజిబుల్లీ అన్న, రీజనబుల్లీ అన్న, లాజికల్లీ అన్న ఒకటే. పర్సువేజివ్లీ, పర్సువేజివ్ స్పీకింగ్ అంటామండి. పర్సువేజివ్ స్పీకర్ అంటాం. విన్నారా? ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్. పర్సువేజివ్ స్పీకర్ అంటే తగిన విధంగా మాట్లాడేవాడు, ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా మాట్లాడడం. ఓకే, సో వీ కాల్ దట్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇస్ కాల్డ్ వావ్, వాట్ ఏ పర్సువేజివ్ స్పీకర్. మంచిగా మాట్లాడేవాడు. సో రెలియబుల్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, రెలీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెలీ? విచ్ మీన్స్ డిపెండ్. రెలీ మీన్స్ డిపెండ్. అంటే రెలియబుల్లీ అంటే అర్థమైంది, డిపెండేబ్లీ అంటే నమ్మచ్చు, అతని మీద మనం ఆధారపడవచ్చు. రెలియబుల్ పర్సన్, మంచి వ్యక్తి, పర్లేదు. క్రెడిబుల్ పర్సన్, బిలీవబుల్ పర్సన్, లైక్ రీజనబుల్ పర్సన్ అనకూడదు, బట్ ఇది మనం చెప్పచ్చు. రెలియబుల్ పర్సన్, మంచి వ్యక్తి బా, పర్లేదు. సో ఇట్లా ట్రస్ట్ వర్తీ పర్సన్. ట్రస్ట్ వర్తీ అంటే అర్థమైంది, నమ్మకం. ట్రస్ట్ అంటే నమ్మకము, వర్తీ అంటే
వాల్యూ. ఇప్పుడు ట్రస్ట్ మనం అంటాం కదా, ట్రస్ట్ అంటే నమ్మకం, వర్త్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, వర్త్ వర్మ వర్త్ అంటాడు కదా. సో వర్త్ మీన్స్ వాల్యూ. ఇది కూడా మనం రాయొచ్చు. యార్ దట్ గాయ్ ఈజ్ రియల్లీ ట్రస్ట్ వర్తీ పర్సన్, మంచి నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తి, ఎలాంటి తప్పు చేయడు, మంచి వ్యక్తి. సో అని చెప్పడానికి కూడా మనం ట్రస్ట్ వర్తీ అని పదం వాడతాం. సో వ్యాలిడ్, దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే వ్యాలిడ్ రీజన్, మంచి కారణం చెప్పాడబ్బా, ఇట్స్ వ్యాలిడ్ రీజన్, లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ రీజన్, నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం సినోనిమ్స్ గా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ద వర్డ్ క్రెడిబిల్లీ. క్రెడిబిల్లీ అంటే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు, బిలీవేబ్లీ. సో పాకిస్తాన్ యాక్ట్స్ బిలీవేబ్లీ అగైన్స్ట్ టెర్రర్ గ్రూప్స్, against terror groups, credibly against terror groups. ఇది ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. పాకిస్తాన్ యాక్ట్స్ క్రెడిబిల్లీ అగైన్స్ట్ ద టెర్రర్ గ్రూప్స్ అంటే టెర్రర్ గ్రూప్స్ కి విరుద్ధంగా ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ యాక్ట్ చేస్తుందో అప్పటి వరకు మేము వాటర్ వదిలిపెట్టము, ఎప్పుడైతే యాక్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తుందో అప్పుడు మేము వాటర్ ఇస్తాం పాకిస్తాన్కి అన్న విధంగా ఇండియా ఒక చెక్ పాయింట్ పెట్టింది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ద డెసిషన్ ఇంకా రాలేదు, దాని యొక్క వర్బ్ రాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ద డెసిషన్ మీన్స్, ఇది వర్బ్ చూసారా, ఎక్కడో సబ్జెక్టు ఎక్కడో వర్బ్. ద డెసిషన్ మీన్స్ దాట్ అంటే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని ఆపడం అనే ఈ నిర్ణయం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ద డెసిషన్ మీన్స్ దాట్, దీని అర్థం ఏంటంటే దాట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియా, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, ఇండియా. వర్బ్ చూడండి, విల్ ఎన్ఫోర్స్. ఎన్ఫోర్స్ అంటే అప్లై ద లా. ఇండియా విల్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే ఇండియా విల్ యాక్ట్, ఇండియా విల్ డూ, అలా తీసుకోవచ్చు. ఇండియా విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్స్ ఎర్లియర్ డెసిషన్, ఇండియా విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్స్ ఎర్లియర్ డెసిషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని అబయాన్స్ లో పెట్టేసింది ఇండియా. ఇప్పుడు ద డెసిషన్ మీన్స్ దట్, దీని అర్థం ఏంటంటే ఇండియా విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్స్ ఎర్లియర్ డెసిషన్. ఎర్లియర్ అంటే ఇంతకు ముందు నిర్ణయాన్ని ఇండియా మళ్ళీ అమల్లోకి తీసుకొస్తుంది. ఎన్ఫోర్స్ అంటే టు బ్రింగ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్, అమల్లోకి తీసుకురావడం. ఇండియా విల్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్స్ డెసిషన్, ప్రీవియస్ డెసిషన్, టు సస్పెండ్. ఆ నిర్ణయం ఏంటి ప్రీవియస్ది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, టు సస్పెండ్ అంటే టు స్టాప్ ఆల్ మీటింగ్స్, అన్ని మీటింగ్లు ఎవరితోటి, ఆల్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద పర్మనెంట్ కమిషన్. ఒక పర్మనెంట్ కమిషన్ అంటే ఏంది, వాళ్ళు ఒక టీం, ఒక కమిషన్ అంటే ఒక టీం ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ టీం తోటి ఇండియా ఎలాంటి మీటింగ్స్ లేకుండా అన్నిటినీ సస్పెండ్ చేస్తుందంట. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. ఎర్లియర్ డెసిషన్ టు సస్పెండ్ ఆల్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద పర్మనెంట్ కమిషన్. ఇప్పుడు చూడండి, కమిషన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, దట్. ఇదేంటి, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, ఎందుకంటే పక్కన ఇమీడియట్గా వర్బ్ ఉంది. ఓవర్సీస్ అంటే ఏంది, ఎగ్జామిన్స్. ఓవర్సీ అంటే పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేయడం, SEE. సో అయితే ఇక్కడ చిన్న స్పెల్లింగ్ క్లారిటీ ఉంది చూడండి. మనకు జనరల్గా ఏమంటున్నాడంటే వివిధ సందర్భాల్లో చూడండి, ఓవర్సీ, సి అంటే మీనింగ్ ఏంది, లుక్, చూడడం. ఓవర్ అంటే ఏంది, కొంచెం ఎక్కువగా, మనం కొంచెం అంటాం కదా, ఓవర్ యాక్టింగ్, ఓవర్ జెలస్, ఇలా. సో ఓవర్సీ అంటే కొంచెం చూడడానికన్నా ఎక్కువగా లోతుగా పరీక్షించి చూడడాన్ని ఏమంటాం, ఓవర్సీ. మరి అదేవిధంగా ఇంకొక పదం అడుగుతున్నాడు, డిఫరెన్స్. ఓవర్సీస్ అంటున్నాడు, OVER SEAS. ఓవర్సీస్ అంటే సముద్రాల మీదుగా. సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఓషియన్ కదా. సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఓషియన్. సముద్రాల మీదుగా వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారు, ఓవర్సీస్. మై బ్రదర్ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ ఓవర్సీస్ అంటే సముద్రాల మీదకి వెళ్ళిపోతే నువ్వు అదని పట్టుకోగలవు. దట్స్ కాల్డ్ ఓవర్సీస్. దట్స్ డిఫరెన్స్. స్పెల్లింగ్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓవర్ FEEనా SEAనా, దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. క్లియర్. సో కాబట్టి ఇదే స్పెల్లింగ్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సో దట్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్. యూ సీ దట్ పర్మనెంట్ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంట, ఎస్ దట్ ఓవర్సీస్. చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఓవర్సీస్ అంటే దట్ ఇన్స్పెక్ట్స్, దట్ విజిలెన్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ట్రీటీ. ఈ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక కమిషన్ పెట్టుకున్నారు. ఆ కమిషన్ తోని మీటింగులు కూడా ఇవాళ ఇండియా, ఆ కమిషన్ తోని మీటింగ్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇవాళ ఇండియా సిద్ధంగా లేదు, సస్పెండ్ చేసింది. ఇంకేం చేసింది ఇండియా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. ఇంకేం చేయబోతుంది ఇండియా అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూసుకోండి. ఎండ్, సమాప్తం అంటే ఎండ్ అంటే కాంక్లూడ్ చేసింది. ఎండ్ సైట్ విజిట్స్ బై పాకిస్తానీ వాటర్ టీమ్స్. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ ఇండియాకు వచ్చి చక్కగా ఇండస్ వాటర్ నీటిని తీసుకుపోవడానికి వాళ్ళు ఈ సైట్స్ని, వాటర్ ఈ పాకిస్తాన్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
అవి వచ్చి సైట్ విజిటింగ్స్ కూడా చేసేటివి. ఈ వాటర్ ఎలా ఉంది, ఏంది సిచ్యువేషన్, ఎంత వాటర్ ఉంది, ఎంత ఈ ఎస్టిమేట్స్ అన్ని కూడా చూసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళకు కూడా పర్మిషన్ లేదు భారతదేశంలోకి రావడానికి. టీమ్స్ టు ఇండియా టీమ్స్ టు ఇండియా అండ్ కంటిన్యూ విత్ హైడ్రో పవర్ అండ్ కంటిన్యూ విత్ హైడ్రో పవర్ అండ్ డీసిల్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇండస్ వాటర్ పైన హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టులు కట్టుకోవడానికి కూడా మనమే నిర్ణయం తీసేసుకున్నాము. అండ్ డీసిల్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డీసిల్టింగ్? సిల్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఆ యొక్క శాండ్ కానీ ఏదైనా మర్డ్ కానీ పేరుకపోతే దాన్ని సిల్టింగ్ అంటాం. డీసిల్టింగ్ అంటే రిమూవింగ్ ఆల్ దట్ శాండ్ అండ్ మర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ డీసిల్టింగ్ అలాంగ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకేనా? అలాంగ్ ద ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఆ యొక్క బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ రివర్. సో ఆ ట్రిబ్యూటరీస్తో పేరుకుపోయినటువంటి ఆ డీసిల్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేసుకోవడానికి ఇండియా రెడీ అయిపోయింది. ఇవి ఇండియా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు. ఈ నిర్ణయాలకు తగ్గట్టుగా మెజర్స్ అంటే డెసిషన్స్, నిర్ణయాలు. ఈ నిర్ణయాలకు తగ్గట్టుగా మెజర్స్ టు విచ్ పాకిస్తాన్ హ్యాడ్ రైజ్డ్ ఆబ్జెక్షన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? పాకిస్తాన్. వర్బ్ వచ్చేసి ఏంటి? హ్యాడ్ రైజ్డ్ ఆబ్జెక్షన్స్ అంటే అన్విల్లింగ్నెసెస్. పాకిస్తాన్ రైజ్ సమ్ ఆబ్జెక్షన్స్. మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అని పాకిస్తాన్ తన యొక్క ఆబ్జెక్షన్స్ కూడా రైజ్ చేసింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్. యూ కెన్ సీ దాట్ ద డెసిషన్. వర్బ్ చూసారా? మీన్స్ అయిపోయింది. ఇది మొత్తం ఒకటే సెంటెన్స్. ఇక్కడ నుంచి దాదాపుగా ఇక్కడి నుంచి ద డెసిషన్ నుంచి మొదలుకొంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్షన్స్ వరకు ఈ మొత్తం కూడా ఒకటే సెంటెన్స్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ ద డెసిషన్ కి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇది మనం తీసుకుంటాం. ద డెసిషన్ మీన్స్, దాని అర్థం ఏంటి అక్కడ తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎంటైర్ ద పారాగ్రాఫ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ హియర్. సో నౌ లెట్స్ రీడ్ హియర్. సో పాకిస్తాన్స్ రెస్పాన్స్. మరి ఈ విషయంలో పాకిస్తాన్ ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇచ్చింది అని చూసుకుంటే, పాకిస్తాన్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ యూ కెన్ టేక్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్ టు మిర్రర్. ఇలాంటి ఒక ప్రయత్నం చేసింది పాకిస్తాన్ యొక్క ప్రతిచర్య. ఇలాంటి ప్రయత్నం చేసింది. ఎలాంటి ప్రయత్నం చేసింది? టు మిర్రర్ అంటే ప్రతిబింబించడం. టు రిఫ్లెక్ట్ ఇండియన్ మెజర్స్. ఇది కథ. మెజర్స్ అంటే ఏంది? ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్. ఇండియా ఎలాంటి నిర్ణయాలు అయితే తీసుకుందో అలాంటి నిర్ణయాలనే పాకిస్తాన్ కూడా మిర్రర్ చేసేలా, ప్రతిబింబించేలా తను కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పాకిస్తాన్స్ రెస్పాన్స్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్ టు మిర్రర్ ఇండియన్ మెజర్స్ విదౌట్. మరి ఏమైనా ఆలోచించిందా? లేదు. స్కిజోఫ్రెనియా అని చెప్తున్నారు చాలా మంది. విదౌట్ ఈవెన్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ మీన్స్ టు సాల్వ్. విదౌట్ ఈవెన్ ట్రయింగ్ టు అడ్రస్ ద యాంగ్విష్ ఇన్ ఇండియా. యాంగ్విష్ అంటే కోపం, ప్రకోపం, రేజ్, యాంగ్రీ. భారతదేశంలో చెలరేగినటువంటి కోపంని కనీసం అడ్రస్ చేయకుండా, మరి ఎందుకు బాధపడుతున్నారని కనీసం అవగాహన లేకుండా ఇండియా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు ప్రతిచర్య చేయడం అనేది విడ్డూరం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్కిజోఫ్రెనియా వెన్ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ లైక్ దిస్. పాకిస్తాన్ అఫీషియల్స్ దే ఆర్ కాలింగ్ లైక్ దాట్. సో నార్ ఇంకేం చేయలేదు పాకిస్తాన్. చూడండి, నార్ అంటే మనం చెప్పాం కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ఇన్వర్షన్. నార్ అనేది ఎప్పుడైతే నెగటివ్ సెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందుకు రావాలి. చూడండి వచ్చింది. నార్ డస్ ఇట్. ఇట్ అంటే ఎవరు? పాకిస్తాన్. నార్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్ ఇట్ ఈస్ విల్లింగ్. ఇట్ అంటే పాకిస్తాన్. ఈజ్ విల్లింగ్ అంటే మళ్ళీ వర్బ్. నార్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్ విల్లింగ్ టు ట్రాక్ డౌన్ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఎవరు? ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్, టెర్రరిస్ట్స్, చొరబాటుదారులు. యు గాట్ ఇట్. నార్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్, ఎలాంటి ఒక సూచన కూడా చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు ట్రాక్ డౌన్ ద పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఎవరు? చొరబాటుదారులు, రైట్? టు ట్రాక్ డౌన్ ద పర్పెట్రేటర్స్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ దట్. పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఏం చెప్పాం? చొరబాటుదారులు. ఓకేనా? సో డెస్పైట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్, డెస్పైట్ అంటే మళ్ళీ ఏమంటే ఇక్కడ కంజంక్షన్ తీసుకుంటాం. డెస్పైట్ అన్నా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ అన్నా రెండు ఒకటే. డెస్పైట్ ద ఫ్యాక్ట్, ఈ నిజము. ఏ నిజము? డెస్పైట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్. ఈ నిజము ఏంటి అంటే దట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్. పేరు మార్చుకున్నారు అంతే. ద రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్, షార్ట్ కట్ వీఆర్ కాలింగ్ TRF, విచ్ క్లెయిమ్డ్.
ఈ సంస్థ ఏమని చెప్పింది? క్లెయిమ్డ్ అంటే చెప్పింది, బలంగా చెప్పింది. విచ్ క్లెయిమ్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత వహించింది, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంది ఫర్ ద అటాక్. ఇక్కడ జరిగినటువంటి దాడికి మేమే బాధ్యులం అని చెప్పేసి టీఆర్ఎఫ్ బాహటంగా చెప్పింది పాకిస్తాన్లో కూర్చొని. అయినా దాన్ని ట్రాక్ చేయాలనే బుద్ధి వీళ్ళకు లేదు. సో ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజం ఏమిటి అంటే, ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ అ ఫ్రంట్ ఫర్ ద పాకిస్తాన్ బేస్డ్ లష్కరీ తోయిబా. ఈ నిజము అందరికీ తెలుసు. పేరు మార్చుకున్నటువంటి లష్కరీ తోయిబానే అటాక్ చేసింది ఇక్కడ. ఇది అందరికీ తెలుసు. ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఎ ఫ్రంట్ అంటే ఏంది? తన యొక్క ఆర్మీ, తన యొక్క బలగం, తన యొక్క సైన్యం. ఎవరి సైన్యము? ఫర్ ద పాకిస్తాన్ బేస్డ్ ఎల్ఈటి ఫ్రంటే. ఇది వేరే ఎవరో కాదు, దాని తరపున పోరాడుతున్నటువంటి సంస్థ స్వయాన ఒప్పుకుంది. ఐ ఆమ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పినా కూడా కనీసం పాకిస్తాను వారిని పట్టుకోవాలనే, ఆ పర్పెట్రేటర్స్ని పట్టుకోవాలనే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు అన్న క్లారిటీ అర్థం చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ sentence we read here, Islamabad. What is subject right now? Islamabad, and the verb is has also cancelled visas. అంటే పాకిస్తాన్ మనం క్యాన్సిల్ చేసినాం కాబట్టి వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేశారు. ఇది వాళ్ళ బుద్ధి. కట్ కమిషన్ స్ట్రెంగ్త్. ఇక్కడ ఈ ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కమిషన్ స్ట్రెంగ్త్ని కూడా కట్ చేసింది ఇస్లామాబాద్. చూడండి, కట్ అంటే వీటి ఇక్కడ V3గా తీసుకో. ఇస్లామాబాద్ హ్యాస్ కట్ కమిషన్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా కట్ చేసింది. అండ్ మరియు, అండ్ ఇస్ ద కంజంక్షన్, అండ్ హ్యాస్ షట్ డౌన్. షట్ డౌన్ మీన్స్ క్లోజ్డ్. షట్ డౌన్ ఆల్ ట్రేడ్. అంత వర్తకం, వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ అంతా కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది వాళ్ళ పాకిస్తాన్. ఇండియా ఎలా చేసిందో పాకిస్తాన్ అలా చేసింది. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? పాకిస్తాన్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ థ్రెటన్డ్ అంటే భయపెట్టింది. టు సస్పెండ్ అదర్ బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్. వేరే బైలాటరల్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, ద్వైపాక్షిక రిలేషన్షిప్ అగ్రిమెంట్స్, ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా కట్ చేస్తానని భయపెట్టింది. ఇంక్లూడింగ్, దీనితో పాటుగా, ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్లీ డిఫంక్ట్ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ రైట్ నౌ. చూడండి, ఫంక్ట్ అంటే ఫంక్షన్, పనిచేయడం. డిఫంక్ట్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద ఫంక్షన్. విచ్ డిఫంక్ట్ 1972 సిమ్లా అగ్రిమెంట్. 1972 సిమ్లా అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా నేను బైలాటరల్ ట్రేడ్ లో భాగంగా దాన్ని సస్పెండ్ చేస్తున్నాను పాకిస్తాన్ చెప్పింది. చూడండి, సిమ్లా అగ్రిమెంట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఈ అగ్రిమెంట్ గురించి చెప్తున్నట్టు. సో హ్యాడ్ మోస్ట్ నోటేబ్లీ కన్వర్టెడ్. నోటేబ్లీ మీన్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ దాట్. హ్యాడ్ మోస్ట్ నోటేబ్లీ కన్వర్టెడ్ ద సీజ్ ఫైర్. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి యుద్ధ విరమణ. సీజ్ ఫైర్ అంటే చెప్పాక స్టాపింగ్ ద వార్, ట్రూస్. ఏనా? ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి యుద్ధ విరమణ ఏదైతే ఉందో, సీజ్ ఫైర్ లైన్ ఇంటూ ఎలా మార్చిందంట? కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ అబ్జూర్డ్. అబ్జూర్డ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? దీని మీనింగ్ ఒకసారి చూద్దాం క్లియర్ గా. జుర్ అంటే లా, జనరల్ గా ఒకసారి చూడండి, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ హ్యావ్ కమ్ నో. చూడండి, పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఎవరు? నేరస్తులు, టెర్రరిస్టులు అని చెప్పాము. సో వీ నో దిస్ వర్డ్. ఇందులో కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి చూడం. రాంగ్ డూయర్స్. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అసైలెంట్స్ అంటాం కదా, ఇక్కడ నౌన్ కాబట్టి అసైలెంట్స్ అని ఇచ్చాడు. మ్యాలఫాక్టర్స్ అపోజిట్ ఏంటి? బెనిఫాక్టర్స్. చూడండి, మాల్ అంటే బ్యాడ్, బెనీ అంటే అర్థం ఏంటి? గుడ్. బెనీ అంటే అర్థం ఏంటి? గుడ్. మాల్ అంటే అర్థం ఏంటి? బ్యాడ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ లో రాస్తా ఉంటాం జనరల్లీ. మ్యాలఫాక్టర్స్ అంటే చెడు చేసేవాళ్ళు, బెనిఫాక్టర్స్ అంటే మంచి చేసేవాళ్ళు. రిమెంబర్, మాల్ ఇస్ ద బ్యాడ్, బెనీ ఇస్ ద గుడ్. ట్రాన్స్గ్రెసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. చూడండి, ఇది వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్గ్రెసర్స్ అంటే అక్రమ చొరబాటుదారులు. కల్ప్రిట్స్ అంటే దోషులు. అయితే మీకు ఇంకొక పదం కనబడుతుంది ఇక్కడ, కల్పేబుల్ అనే పదం కూడా రాస్తాడండి. కల్పేబుల్ అంటే తప్పు చేయగలిగిన. మరి ఎక్స్కల్పేబుల్ అంటే వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్. ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్ ఆఫ్, ఇలా చెప్తాం. క్రిమినల్స్, లా బ్రేకర్స్, విలైన్స్, డెలింక్వెన్స్ అన్న రాశాడు. అంటే వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసేవారిని ఏమంటాం? ఎస్, వి కాల్ దెమ్ ఈవెన్ డెలింక్వెన్సీస్ అంటే చిన్న చిన్న తప్పులను డెలింక్వెన్సీస్ అని రాస్తాం. సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. థ్రెటన్డ్ అంటే ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. థ్రెటన్డ్ అంటే బెదిరించాడు. ఇంటిమిడేటింగ్ సమ్వన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మీకు పదం బయటికి లాగచ్చు. మనం అంటాం టిమిడ్ ఫెల్లో అంటాం. అంటే ఊరికినే భయపడేవాడిని ఏమంటాం? టిమిడ్ ఫెల్లో. ఇది టిమిడ్ అంటే అడ్జెక్టివ్. దీన్ని వర్బ్గా మార్చడాన్ని ఏం చేస్తాడు? ఇలా ఇంటిమిడేట్ అనే ఒక పదం యాడ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటిమిడేట్ అంటే అర్థం ఏంటి? భయపెట్టడం, వాడిని గజగజ వణికించడాన్ని ఏమంటాం? ఇంటిమిడేట్. ఫ్రైటెన్డ్, అఫ్రేడ్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్.
అలార్మ్డ్, మనం పొద్దున వినేటువంటి అలారమే. సో అలా ఒక్కసారిగా భయపెట్టడాన్ని ఏమంటామంటే అలార్మ్డ్. అనీజీ, మెనేజ్ అంటే ఒక 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 పెరిలస్ సిచ్యువేషన్, ఒక డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఏమంటారు, మెనేజ్ అని కూడా మనం రాస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా వి హావ్ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ డీఫంక్ట్, మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము ఇక్కడ ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటాం. ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ బాగానే ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఎలాంటి తప్పు లేదు అని అంటాం. పని చేయకపోతే డీఫంక్షన్. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిడి? డిడి మీన్స్ వాట్ అంటే అవే ఫ్రమ్ అన్న ఒక మీనింగ్ జనరల్ గా ప్రతిసారి తీసుకుంటాం. సో అవే ఫ్రమ్ ద ఫంక్షనింగ్ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ఇస్ కాల్డ్ డీఫంక్షన్ అంటాం. ఇక చూడండి, ఆబ్సోలీట్ అంటే అంతరించిపోవడం, ఏకాంతం అయిపోవడం. సోలో అంటే ఏంటి, సింగిల్. నో, ఆబ్సోలీటెడ్ అంటే అంతరించిపోయింది, ఏకాంతం అయిపోయింది, ఏకమైపోయింది. డైనోసార్స్ వర్ ఆబ్సోలీటెడ్, ఎండేంజర్డ్, ఎక్స్టింక్టెడ్, ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. గాన్ చచ్చిపోయింది, డెడ్, నో లాంగర్ ఇనాపరేటివ్, డిస్కంటిన్యూడ్. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్టింక్టెడ్ కదా, అంతరించిపోవడం. నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్, అమలు లేదు. వ్యానిష్డ్, ఇగో వ్యానిష్డ్ అంటే మొత్తం శూన్యం అయిపోయింది, అక్కడ ఎంటీ అయిపోయింది. ఇగో సీజ్డ్ అంటే క్లోజ్డ్, మనం సీజ్ ఫైర్ అంటాం కదా, అదే వర్బ్ ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ కమిషన్. సో ఇలా డీఫంక్ట్ కి మీనింగ్ తీసుకున్నాం. ఇక చూడండి, అబ్జూర్డ్ అంటే తిరస్కరించబడింది. ఇగో రెనౌన్స్డ్ అంటే దేశం విడిచి వెళ్ళి పెట్టిపోవడం, అంటే తిరస్కరించబడిన వాడు. ఇగో డిస్అఓవ్డ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అఓ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బాధ్యత వహించడం. అఓ, టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. డిస్అఓవ్డ్ అంటే జస్ట్ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్, రిఫ్యూజింగ్, రిఫ్యూటింగ్, జస్ట్ లైక్ దాట్. ఇక రెలింక్విష్డ్ అంటే దేశం విడిచిపెట్టి పారిపోవడం, రెలింక్విష్డ్ ద కంట్రీ. అబ్డికేటెడ్ ద మీటింగ్. సో ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. రీసిండెడ్, ఇంపార్టెంట్. These are all normal words. Now you understand. Abjured means what? Renounced, relinquished, abdicated, rejected, refused. So ఇవన్నీ మీనింగ్స్ రాయడం జరిగింది. ఒకసారి చూద్దాం ఫైనల్ గా. Now you understand. And rejected the third party mediation on Kashmir. That's what actually the meaning of Simla's agreement. Rejected the third party mediation on Kashmir. సో ఆ షిమ్లా అగ్రిమెంట్ ని కూడా ఇవాళ పాకిస్తాన్ క్యాన్సిల్ చేసేసింది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో సజెస్టెడ్, పాకిస్తాన్, ఇట్ అంటే ఎవరు, పాకిస్తాన్. ఆల్సో అంటే అడ్వర్బ్, సబ్జెక్ట్ చూడండి, వర్బ్ చూడండి, సజెస్టెడ్, ఇలా కూడా సజెషన్ ఇచ్చింది. ఏంటి అంటే దాట్ ఇండియా సస్పెన్షన్, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, ఇండియా సస్పెన్షన్, ఇండియాస్ అబయన్స్, ఇండియాస్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద ఐడబ్ల్యూటీ. What is the phrase this, of the IWT, Indus Waters Treaty, shortcut we call IWT. Verb చూడండి, would be seen, ఇది ఇలా చూడబడుతుంది. ఎలా చూడబడుతుంది, as an act of war, ఇది మేము ఒక యుద్ధం లాగా చూడబడుతుంది. మీరు ఏదైతే ట్రీటీ సస్పెన్షన్ చేశారో అది ఇలా చూడబడుతుంది అనే ఒక సలహాని కూడా, ఒక సజెషన్ కూడా పాకిస్తాన్ ఇవాళ చేసింది. ఇఫ్ ఇట్ మీన్ వాటర్ ఫ్లోస్ టు పాకిస్తాన్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ మీంట్, దీని అర్థం ఇదైనట్లయితే, చూడండి, ఇట్ అంటే ఏంటి, జనరల్ కాంటెక్స్ట్ చెప్పాడు. ఇట్ మీంట్ వాటర్ ఫ్లోస్ టు పాకిస్తాన్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్. ఇప్పటికి ఏదైతే వాటర్ సరఫరా ఏదైతే పాకిస్తాన్కి వెళ్తుందో, ఒకవేళ మీరు కనుక రెడ్యూస్ చేసినట్లయితే, టు పాకిస్తాన్ అనేది ఫ్రేజ్ గా తీసుకుంటాం. ఒకవేళ మీరు పాకిస్తాన్ కనుక వాటర్ ఫ్లోస్ రెడ్యూస్ చేసినట్లయితే, అండ్ థ్రెటనెడ్, మరియు ఇంకొకవేళ మీరు ఎలాంటి ఒకవేళ ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే, అండ్ థ్రెటనెడ్ కనుక భయపెట్టినట్లయితే, టిట్ ఫర్ టాట్ స్ట్రైక్స్. ఇది ఏంది బై ఇట్లా రాసిండి ఇదంతా, అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ అంటే తెలుసు కదా, రిటాలియేటరీ. సరే ఏదో చదువుదాంలే. టిట్ ఫర్ టాట్ స్ట్రైక్స్ అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ గా స్ట్రైక్స్ మీన్ చేస్తాం, తిరిగి దెబ్బ కూడా కొడతాం మీరు ఒకవేళ వాటర్ ఆపేస్తే. ఇఫ్ ఇండియా కండక్ట్స్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ దట్ హార్మ్ పాకిస్తాన్. అచ్చా, ఓకే. An act of war is treated as would be seen as an act of war. It's done. If it meant water flows to Pakistan are reduced, okay, and threatened. ఒకవేళ భయపెట్టినట్లయితే, and threatened, flows are reduced and threatened, tit for tat strikes will be there. If India conducts military operations, ఒకవేళ tit for tat, ఇప్పుడు ఒకటి, ఇక్కడ రెండు ఇఫ్ కండిషన్లు ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ. If it meant water flows to Pakistan are reduced and threatened. ఇప్పుడు క్లారిటీ దొరికింది. అయితే పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరైటీగా రాశాడు, బట్ ఇట్స్ వే టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఆఫ్ ద ఐడబ్ల్యూటీ వుడ్ బి సీన్ యాజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ అని చెప్పాడా, వుడ్ బి సీన్ యాజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ వార్.
మీరు ఒకవేళ వాటర్ ట్రీటీ కనుక ఏదైతే వాటర్ ఫ్లోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రావడం కనుక మీరు ఆపేస్తే ఇది ఒక యుద్ధం లాగా చూడబడుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కామా ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఈ యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ అనేది రెండిటికి రాశాడు. ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ వాటర్ ఫ్లోస్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ థ్రెటెన్డ్, మేము దాన్ని యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ గా చూస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడి వరకు ఈ సెంటెన్సే, ఇక్కడి వరకు ఇవి రెండు సెంటెన్స్ జంట. ఇప్పుడు ఇక్కడ కామా ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. టిట్ ఫర్ టాట్ స్ట్రైక్స్, టిట్ ఫర్ స్ట్రైక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ ఒకవేళ ఇండియా కాండక్ట్స్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ దట్ హార్మ్ పాకిస్తానీ సిటిజన్స్. ఒకవేళ మీరు చేసేటువంటి మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ కనుక పాకిస్తానీ సిటిజన్స్ కనుక ఇబ్బంది పెడితే మేము టిట్ ఫర్ టాట్ స్ట్రైక్స్ కూడా చేపడతాం. అది కూడా రెడీగా ఉన్నామనే విషయం పాకిస్తాన్ చెప్పింది. అదే విధంగా మీరు ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీని ఏ విధంగా చూడబడుతుంది? యాక్ట్ ఆఫ్ వార్. ఎందుకు అలా చూడబడుతుంది అంటే చెప్పాడు. ఇఫ్ ఇట్ మీన్, ఒకవేళ దీని అర్థం ఇదే అయినట్లయితే, మీరు నిజంగా వాటర్ ఆపడం, వాటర్ ఫ్లోస్ రాకుండా పాకిస్తాన్కి రెడ్యూస్ చేయడము, థ్రెటనింగ్ చేయడం అనే ఒక ఆలోచన ఉన్నట్లయితే మేము దాన్ని యుద్ధంగా ప్రకటిస్తాం, యుద్ధంగా చూడడం జరుగుతుంది. మీరు అలా చేసినట్లయితే టిట్ ఫర్ టాట్ స్ట్రైక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఒకవేళ మీరు మిలిటరీ ఆపరేషన్ చేసి పాకిస్తాన్ సిటిజన్స్ కనుక ఇబ్బంది పెడితే మేము కూడా స్ట్రైక్ చేస్తాం అని రెండు సెంటెన్స్ కలిపి రాశాడు. ఇది రాయలేదు నాకు, బట్ ఇట్స్ అ వే టు అండర్స్టాండ్. లాస్ట్ ప్యాసేజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ 5 minutes because it is already 1 hour 12 minutes. We need to finish as soon as possible. సో ఆల్ సైన్స్, ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇండికేట్, షోస్ ద స్టేజ్, ఇండికేట్ ఇక్కడ కామా ఇవ్వాలి, indicate the stage is being set for further escalation. What is subject right now? Malli the stage, verb chudandi, is being set, written in the passive voice of present continuous tense. For further escalation, intentions, sorry, red mark, for further escalation intentions and mariyu and a possible military standoff. స్టాండ్-ఆఫ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ద రెడీ టు వార్, ఒక మిలిటరీ ప్రతిష్టంభన నెలకొని ఉంది. ఇంకా యుద్ధం మొదలవ్వలేదు, యుద్ధ వాతావరణం నెలకొని ఉంది. స్టాండ్-ఆఫ్ అంటే కంప్లీట్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్. రెడీ టు వార్ అనే క్లారిటీ తీసుకుంటారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ మెసేజ్, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ నౌ? ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీస్ మెసేజ్. ఎక్కడి నుండి అని మనం తీసుకుంటే, మెసేజ్ ఫ్రమ్ ర్యాలీ ఇన్ బీహార్. నిన్న బీహార్లో ర్యాలీ జరిగింది, అక్కడ నుంచి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాడు. ఆ మెసేజ్ ఏంటంటే, ఈజ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు, ఈజ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. ఓకేనా? బియాండ్ ఇమాజినేషన్, మీరు ఊహించని విధంగా మేము పనిష్మెంట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాము అని చెప్పేసి కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ బీహార్ ర్యాలీ నుంచి చెప్పాడు ప్రపంచానికి ఇంగ్లీష్లో. సో న్యూఢిల్లీ, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? న్యూఢిల్లీ. అండ్ వర్బ్ చూడండి, ఈజ్. న్యూఢిల్లీ ఈజ్ రీచింగ్ అవుట్ టు కంట్రీస్, అంటే ప్రతి ఒక్క దేశాన్ని వెళ్ళి కలుస్తుంది. రీచింగ్ అవుట్ అంటే జస్ట్ టు మీట్ every country in the world, reaching out to countries around the world. ప్రపంచంలోకెల్లా వివిధ దేశాలని కలుస్తుంది. అందులో భాగంగా ఫారిన్ సెక్రటరీ, ఆయన పేరేంటి? విక్రమ్ మిశ్రీ ఫారిన్ సెక్రటరీ పేరేంటి? విక్రమ్ మిశ్రీ ఈజ్ బ్రీఫింగ్ ఫారిన్ ఎన్వాయిస్. చూడండి, ఇక్కడ బ్రీఫింగ్ అంటే జస్ట్ లైక్ గివింగ్ ద క్లారిటీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. ఈజ్ బ్రీఫింగ్ ఫారిన్ ఎన్వాయిస్ అంటే చెప్పాము, డిప్లొమాట్స్, అంబాసిడర్స్, రాయబారులు. వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఇదే సమయంలో సీనియర్ మినిస్టర్స్, వర్బ్ చూడండి, హ్యావ్ బ్రీఫ్డ్ అంటే దే ఆల్సో టోల్డ్ అపోజిషన్ లీడర్స్, అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. నిన్న అపోజిషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఆన్ క్రాస్ బార్డర్ లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంబంధాల విషయంలో కూడా ఈ సీనియర్ మినిస్టర్స్, ఇండియన్ క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి సీనియర్ మినిస్టర్స్ కూడా అపోజిషన్తో మీటింగ్ పెట్టి వారి యొక్క క్లారిటీస్ అన్ని కూడా డిస్కషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. బట్ ఈ మీటింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ రాలేదు. గివెన్, ఇప్పుడు చూడండి, గివెన్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఇన్ లైట్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, గివెన్ జియోపొలిటికల్ కరెంట్స్. ఇక్కడ కరెంట్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రవాహాలోని కాదు, ద డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ రైట్ నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్. గివెన్ జియోపొలిటికల్, రాజకీయమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే, గివెన్ జియోపొలిటికల్ కరెంట్స్, రివల్షన్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? రివల్షన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి వెక్సేషన్, డిస్గస్టింగ్, ఒక రకమైన బాధ. రివల్షన్ ఎట్ సర్చ్ టార్గెటింగ్ ఇన్నోసెంట్ ఆఫ్ టూరిస్ట్స్. ఇప్పుడు ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, సారీ. రివల్షన్ ఎట్ టార్గెటింగ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ టూరిస్ట్స్. రివల్షన్ అంటే ఒక రకమైన బాధ,
vexation, disgusting, virakti, sudden type of like bada. So revulsion, it's such a targeting of innocence, tourists, and a broad understanding of India's stand on the issue of cross-border terrorism, and a broad understanding of India's stand on the cross-border issue of cross-border terrorism. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ అంటే నాట్ లైక్ దట్, ప్రీవియస్ గా జరిగిన విధంగా కాకుండా, లైక్లీ అంటే ఆ విధంగా, అన్లైక్లీ అంటే అలా కాకుండా, ఎలా కాకుండా అంటే దట్ అదర్ కంట్రీస్, వేరే దేశాలు, అదర్ కంట్రీస్ సచ్ యాస్, ఇప్పుడు సచ్ యాస్ ద యుఎస్, ఇది మనం చదవద్దు, హోల్లో పెట్టుకోవాలి. అదర్ కంట్రీస్ విల్ ప్రెస్ న్యూఢిల్లీ, ఇది వర్బ్ చూడండి, విల్ ప్రెస్ న్యూఢిల్లీ అంటే ఇండియా టు రిస్ట్రైన్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్. రిస్ట్రైంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? విత్ హెల్డ్, టేక్ బ్యాక్, డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ అని చెప్పడానికి రిస్ట్రైంట్ అంటే తనకు తాను ఒక బంధనం వేసుకోవడం, లిమిట్ చేసుకోవడం, రెస్ట్రిక్ట్ వన్ సెల్ఫ్, ఆబ్జెక్ట్ వన్ సెల్ఫ్, ఇంపీడ్ వన్ సెల్ఫ్, ప్రివెంట్ వన్ సెల్ఫ్, ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు రిస్ట్రైంట్ అంటే. ఇప్పుడు వరకు జరిగినటువంటి యుద్ధాల్లో ప్రతి దేశం కూడా ఇండియానే నువ్వు రెస్ట్రిక్ట్గా ఉండు, నువ్వు రిస్ట్రైంట్గా ఉండు, అప్పుడే తిరగబడకు పాకిస్తాన్ మీద. అంతకుముందు పుల్వామా అటాక్ కానీ, అంతకుముందు ఊరి అటాక్ కానీ, ఇంకా వేరే అటాక్స్ జరిగింది భారతదేశం మీద, ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగింది. అప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇండియాను వెనక్కి తగ్గు, అప్పుడే పాకిస్తాన్ మీద విరుచుకుపడకు అని చెప్పాయి. కానీ ఇవాళ జరిగినటువంటి సంఘటన చూస్తే ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ, అలా జరిగేలా లేదు. ఎస్పెషల్గా అమెరికా అంటా ఉంటుంది ప్రతి దేశాన్ని, ఇవాళ అమెరికా కూడా పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అందని ఒక మీనింగ్. సో అదర్ కంట్రీస్ విల్ ప్రెస్ న్యూఢిల్లీ టు రెస్ట్రైంట్ ఇట్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లైక్ ద యుఎస్ అనేది ఇంతకు ముందు, కానీ ఇప్పుడు అలా కనబడట్లేదు. విరుచుకుపడండి, పాకిస్తాన్ని ఖతం చేయండి అన్న విధంగా కూడా వేరే దేశాలు చెప్తున్నాయి. ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ కంటిన్యూ, ఈ ప్రభుత్వం, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ నౌ, ది గవర్నమెంట్, వర్బ్ చూడండి, మస్ట్ కంటిన్యూ, ముందుకెళ్ళాలి, టు టేక్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే వాటాదారులు కాదు, ఆల్ పాసిబుల్ ఎఫర్ట్స్ టు టేక్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అవి ఏంటో కూడా చెప్తున్నాడు. ఎస్పెషల్లీ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే వివిధ పార్టీస్, కంట్రీస్, స్టేట్స్, రీజియన్స్, అయినా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ ఇంటూ కాన్ఫిడెన్స్, టేక్ సమ్ వన్ ఇంటూ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే వారిని లెక్కలోకి తీసుకోవడం, ఫస్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని హద్దులోకి తీసుకో అన్న విధంగా ఈ రైటర్ చెప్తున్నాడు. ద గవర్నమెంట్ మస్ట్ కంటిన్యూ టు టేక్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎస్పెషల్లీ ద జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ ఇంటూ కాన్ఫిడెన్స్, గవర్నమెంట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని హద్దులోకి తెచ్చుకో ఫస్ట్ మై డియర్ గవర్నమెంట్ అంటున్నాడు ఈ యొక్క రైటర్. అండ్ ఇంకా పాకిస్తాన్ కుడ్ బెనిఫిట్, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాడు రైటరే. పాకిస్తాన్ కుడ్ బెనిఫిట్, పాకిస్తాన్ ఇంతో అంత లాభం పొందుకోవచ్చు, ఎలా అంటే ఫర్ రీకన్సిడరింగ్ ఇట్స్ డిసడ్వాంటేజియస్ పొజిషన్, ఫ్రమ్ రీకన్సిడరింగ్ అంటే రీకాల్కులేషన్, అగైన్ టేకెన్ ఇన్ టు ద అకౌంట్, ఫ్రమ్ రీకన్సిడరింగ్ ఇట్స్ డిసడ్వాంటేజియస్ పొజిషన్, అండ్ ఈవెన్ నౌ, ఇప్పుడు కూడా ఒక అవకాశం ఉంది, అండ్ ఈవెన్ నౌ, what is this show, and acha writer is giving the imperative sentence, okay, ఇది షో అంటే బేస్ ఫామ్, షో దట్ it is willing to, Pakistan is willing to work against terror groups కి వర్క్ అగైనెస్ట్ గా ఉన్నట్లయితే, అండ్ మరియు avert means to divert, to stop, టు ప్రివెంట్, టు రెస్ట్రిక్ట్, టు ఇంపీడ్, పక్కదారి పట్టించడం, అవర్టింగ్ ద వార్ అంటాం దీన్ని, ఎస్పెషల్లీ అవర్టింగ్ ద ఇంపెండింగ్ ఎస్కలేషన్, రాబోయే ఇప్పుడు ఏదైతే యుద్ధ వాతావరణం ఏదైతే ఉందో, ఈ పొంచి ఉన్నటువంటి యుద్ధ వాతావరణానికి తీసుకుపోకుండా దాన్ని అవర్ట్ చేసినట్లయితే పాకిస్తాన్ మీద ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజియస్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త లాభం చేకూర్చొచ్చు పాకిస్తాన్కి. నువ్వు అలానే చేసుకుంటూ పోతే మాత్రం ఎలాంటి లాభం ఉండదు అన్న కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పాడు. So this is what we have understood here. We discuss little bit words. Stand off ante cheppamu, a deadlock, complete stoppage, and a gridlock, deadlock. This is important. Impasse ante oka rakamainatvanti pratistambana, stand still, ana okasariga ఆగిపోవడం. కన్ఫ్రంటేషన్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి యుద్ధ వాతావరణం, కన్ఫ్రంటేషన్, ఫైటింగ్ అగైన్స్ సమ్వన్. సో దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కరెంట్స్ అంటే మనం చెప్పాము, ఇక్కడ కరెంట్స్ అంటే ప్రవాహాలు కాదు, జియోపొలిటికల్ ట్రెండ్స్, భూ రాజకీయ పరమైనటువంటి వాతావరణాలు,
ఇంటర్నేషనల్ డైనామిక్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్, గ్లోబల్ కరెంట్స్ అంటే గ్లోబల్ ఇష్యూస్ సమస్యలు, జియోపొలిటికల్ ఫోర్సెస్ ఇది ఇంపార్టెంట్, అండ్ అదర్ వర్డ్స్ ఆర్ లైట్. నెక్స్ట్ రివల్షన్ అంటే చెప్పాము, డిస్గాస్ట్, ఇగో డిస్గాస్ట్ అయినా ఒక రకమైనటువంటి వెగ్జేషన్, యునో డిస్గాస్టింగ్, వెగ్జింగ్, ఇగో అవర్షన్ ఒక రకమైనటువంటి హారర్, డిటెస్టేషన్, నాజియా, చూడండి ఫీలింగ్ నాజియా అంటాం కదా మనం, అంటే ఒక రకమైనటువంటి వాంతి చేకూర్చేటువంటి ఒక విధానం, నాజియా, ఫీలింగ్ నాజియా. రిపల్షన్, లోదింగ్, రిపగ్నెన్స్, అబోరెన్స్, కాంటెంప్ట్ అయినా మనం అంటాం కదా కోర్ట్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ అంటే కొంచెం దాన్ని కించపరచడము, కోర్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్. సో ఈ విధమైనటువంటి పదాలు. రిస్ట్రెయింట్ అంటే కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం, రెస్ట్రిక్ట్, హిండర్, ఇది ఇంపార్టెంట్, హిండరింగ్ ద గ్రోత్ అంటాం, దీన్ని ఎలా రాస్తారు, హిండరింగ్ ద గ్రోత్ అయినా, హిండరింగ్ ద గ్రోత్, అభివృద్ధి అనేది ఆటంకం, ఆగిపోవడం. ఇగో ఇన్హిబిట్ అపోజిట్ ఇస్ ఎగ్జిబిట్, ఎగ్జిబిట్ అంటాం కదా, అపోజిట్ ఏంటి, ఎగ్జిబిట్ అంటే బయటకి చూపించడం, ఇన్హిబిట్ అంటే లోపలనే తలదాచుకోవడం, రెసిస్ట్ అంటే స్టాప్ అడ్డుకోవడం, సప్రెస్ అణిచివేయడం, కర్బ్, ఇగో కర్బింగ్ ద కరోనా వైరస్ అంటాం, అంటే స్టాపింగ్ ద కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అప్పుడు వాడాం, హోల్డ్ బ్యాక్ వెనక్కి తగ్గడం, కీప్ బ్యాక్ వెనక్కి తగ్గడం, అవర్ట్ అంటే పక్కదారి పట్టించడం అని చెప్పాం, అవర్టింగ్ ద వార్ అంటాం దీన్ని, ఎస్పెషల్లీ యుద్ధాన్ని ఆపడాన్ని ఏమంటాం, అవర్టింగ్ ద వార్. సో వార్డ్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే, రిమైనింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ లైట్. అండ్ ద లాస్ట్ వర్డ్ ఇంపెండింగ్ అంటే చెప్పాము, ఇమ్మినెంట్, పొంచి ఉన్న డేంజర్ అని చెప్పడానికి ఇమ్మినెంట్, అప్కమింగ్, ఫోర్త్ కమింగ్, పెండింగ్. సో ఇలాంటి వర్డ్ పదాలు ఇంపార్టెంట్. సో దాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎంటైర్ వర్డ్స్ విత్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఆల్ ద క్లారిటీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్. ఓకే గైస్, సో ఈ విధంగా మీరు ప్రతిరోజు చదవడం వల్ల ఒక క్లారిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ పైన. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.